ఐకాన్స్ అంటే సైలెంట్లో నిన్ను అడుగుతున్నారు ఎక్కడ కూర్చున్నావు, పోయి ఎక్కడ కూర్చున్నావు, వాష్రూమ్లో ఉంటా. ఇంతే కదా, ఇంకా నేనేం ఇంతే కదా సార్, నేను ఇంకేం స్క్రీన్ తీసుకోండి, కూర్చోండి. మీ డాడీ యూట్యూబ్ లింక్ ఓపెన్ చేసుకోండి. బుక్స్ కావాలి కదా మేడం, బుక్స్ రాసుకోండి. సుధారండి లేకపోతే ఇక్కడ ఉంటే చూడండి, ఎగ్జామినేషన్ బుక్స్ ఉంటాయి ఇవి రెండు ఓపెన్ చేసి యూట్యూబ్ గంట ఆన్ చేయండి మేడం. మీది ప్రాబ్లం వచ్చింది. పట్టిద్ది మేడం, అది లోడ్ అవ్వాల్సింది టైం. ఈలోపు మధ్యలో అయినా మార్చుకోవచ్చు. అదే నిన్న సార్ పెట్టారు కదా, అదే మేడం అక్కడ ఉంది చూడండి, వీడియో సింబల్ కిందది అదే అది కాదు మేడం, క్లిక్ ఓకే ఓకే. ఛార్జింగ్ ఉందా మేడం? దానికి ఛార్జింగ్ ఉందా? దానిలో ఛార్జింగ్ ఉందా? దీనికి మీరు ప్యాడ్ అండి తీసుకొచ్చి అందులో వచ్చాము.
ఈ కింద కామెంట్స్ మేడం ఇప్పుడు నోట్ చేసేది ఏరా? కింద వచ్చే కామెంట్స్ చాట్ బాక్స్లో ఏమైనా వస్తే ఈవెన్ సెల్ కూడా సరిపోయిందిగా ఇంటర్నెట్ సెల్ వస్తే డేట్ వేసి ఇదేనా అదే మేడం వచ్చింది. అడ్మిట్ చేస్తా ఉన్నావా నేను వాళ్ళు చేస్తున్నారు సురేష్ సార్ చేస్తున్నారు. సౌరీ చేస్తున్నా షూర్ మేడం చేస్తున్నారు. ఇంటనే సరిపోయింది మనకి చాట్ బాక్స్లో వస్తాయి ఇప్పుడు మేము ఏది నొక్కేదిగా ఇప్పుడు చాట్ బాక్స్ని చూడు మీకు రావట్లేదు కింద ఒకసారి బ్యాక్ వెళ్ళండి కింద లింక్ క్లిక్ చేయండి ఒకసారి. లైవ్ చాట్ మెసేజ్ యాక్చువల్ అది కాపీ అవుతుంది మెసేజెస్ ఫోన్ చెప్పాలి అవుతే అనుకుంటున్నాను చూడాలి. Good morning and a warm welcome to all of you to this highly anticipated one-day national workshop on OBE, that is Outcome-Based Education, COPO Attainment and Computation. It is an absolute pleasure to have such esteemed educators gathered here today from across the nation to engage in meaningful discussions and knowledge sharing. జరిగేది మనకు అక్కడ ప్లే అవ్వచ్చు. As the principal of this prestigious institution, DS Government Degree College for Women, Ongole, I am truly delighted to host this workshop which focuses on a topic of immense significance in today's educational landscape. The shift towards outcome-based education has become paramount in ensuring that our students develop the necessary skills, knowledge, and competencies to excel in their respective fields and contribute meaningfully to society. The objective of this workshop is to provide a platform for all of you as dedicated and passionate college lecturers to deepen your understanding of the concepts related to COPO, attainment, and computation. We aim to explore effective strategies, best practices, and the latest methodologies that can enhance the implementation of outcome-based education in our institution. Throughout the day, we have curated a diverse range of sessions and interactive discussions led by renowned experts in the field. These sessions will cover various aspects of OBE, including curriculum design, mapping of COs to POs, assessment methods, data analysis, and computation techniques. We encourage you to actively participate, ask questions, and share your valuable experiences as this workshop serves as a platform for collaborative learning and professional growth. I extend my heartfelt gratitude to our distinguished guest speakers, workshop facilitators, and the organizing committee for their
relentless efforts in putting together this insightful event. I am confident that this workshop will empower you with new perspectives, practical tools, and strategies that you can apply in your teaching practices, ultimately leading to enhanced student outcomes and transformative educational experiences. Once again, I extend my warmest welcome to each one of you. Let us make the most of this day by engaging in fruitful discussions, networking with fellow educators, and collectively contributing towards the advancement of outcome-based education. Thank you. Thank you all. అది పైకి స్క్రోల్ బార్ పైకి పెట్టండి. లెఫ్ట్ పట్టుకోండి, క్లిప్ పట్టుకోండి, పైకి వెళ్ళండి, ఇటు అండి. కిందకు వస్తుంది. మీరు ఫోన్లో చూడండి మ్యామ్, కామెంట్స్ స్క్రీన్ ఏమో అది ఉంచుకోండి. Good morning, all of you. Honorable Principal, distinguished guests, esteemed speakers, respected colleagues, and my dear participants. It is my honor to introduce our esteemed resource person, Dr. K. Padmaja, Professor in English, Government Degree College for Women, Autonomous, Guntur, who will be conducting the training module on the mapping of course outcomes and questions in the morning session. Coming to the profile of Madam, Madam possesses qualifications PhD in 2010 from SP Mahila Vishwavidyalayam, Tirupati, and she had NET UGC in 1996, MPhil in Phonetics and Linguistics in June 1993 from FLU, Postgraduate Diploma in Teaching English PGDTE June 1992 from FLU, MA in English Language December 1990 from SV University, Tirupati. She also possesses additional academic achievements such as a course in lesson planning and materials development from Middlebury Institute at Montessori, USA in December 2015 with 98%, a course in EFL assessment from the University of Maryland, Baltimore Country, USA in June 2012 with 96.8%, ELT Master Trainer Certificate course in student-centered methodology under English Language Fellow Program in June 2007 from US State Department of English, RELO, and Commissionerate of Collegiate Education. She also got certified at the C2 of CEFR Common European Framework Reference for Languages. International scholarships also she has 2, and she possesses experience of 25 plus years. She also worked as research supervisor under VS University jurisdiction. She published 25 papers, 2 academic books, and to her credit, she also has acted as co-editor Skill Steps Level 1A course book in Communicative English APSHE, and also co-authored an e-book Skill Genie, a book on life and leadership skills, and is placed on the AP government website. Streaming. Coming to creative writing, she is a post-translator of Sleeping with Rainbow, Love Poems of Devi Priya Sahitya Academy Award winner into English, co-author of మేడం వాళ్ళు రాయాలి. Padam Matiragam, scholarly article on Western writers for the Telugu readers. She published 11 articles in English as a co-author in Saranga online literary magazine from July 2020.
workshops in student-centered methods and communicative languages, additional administrative roles she played as IQAC coordinator and coordinator of academic council, state level resource person as per the directive of Commissionerate Collegiate Education for NAC guidance. Ma'am, we are very much privileged to have you here, ma'am. Thank you very much for accepting our invitation, and over to madam. విజయం చేస్తున్నారు. మీరు అది పాజ్ కొట్టారు. పాజ్ కొట్టారు. మళ్ళీ లైవ్ వస్తుందా లేదా మనం ఇక్కడ ప్లే కొట్టండి. ప్లే వస్తుందా దివ్య? లైవ్ వస్తుంది. ఒకటి పెట్టారా? గుడ్ మార్నింగ్ అండి. మేడం అదొద్దు, క్యాన్సిల్ పెట్టండి. క్యాన్సిల్ మీరు యూట్యూబ్ ఇది ఓపెన్ అయ్యాక యూట్యూబ్ వద్దు కానీ మీరు డైరెక్ట్ జాయిన్ అవుతుంది మీరు దీంట్లో ఎలా కనిపిస్తుంది కదా, పెడితే కనిపిస్తుంది. ఏంటి మేడం? బాక్స్లో కనిపించట్లేదంటే 3 వాచ్లో స్టార్టెడ్ స్ట్రీమ్ 17 minutes అప్పుడు మాదం పెట్టారా? హలో హలో తెలుసా మీకు? మీకు ప్రిన్సిపల్ మీకు తెలుసా? వైఫై అయిపోయాక ఇక్కడ వస్తావా? కదా అది లైవ్ రావడం టైం ఒక 10-15 seconds పట్టుకుని స్ట్రీమింగ్. అది ఎక్కాలి. మాకు వై అండ్ వై సార్. గుడ్ మార్నింగ్ చదివి పెట్టాను. టాప్ మెసేజ్ 6 అని నెంబర్ ఉంది. ఫోకస్ మెసేజ్ చేస్తుంటే క్లిక్ చేయి మెసేజెస్ మీద. ఒకసారి తీసుకోండి. నాది ఓపెన్ చేస్తాను. యూట్యూబ్లో పెట్టేస్తాను. వాట్స్ పెట్టి యూట్యూబ్ లింక్ పెట్టినట్టు సీరియస్ ఉంటుంది. అని వచ్చిందా? వ్యూవర్స్ అది పోతున్నాయిందిరా.
రావట్లేదు. ఇప్పుడు స్ట్రీమింగ్ ఏం వస్తుంది? రావట్లేదు. మీకు అయిపోయింది అక్కడ. ఏమొస్తుంది? వచ్చింది. జాయిన్ అయ్యిందా? నువ్వు జాయిన్ అవుతుందా? ఏం చేయాలా? అక్కడ వస్తే ఇక్కడ కూడా వస్తాయి. అంటే లైవ్ ఉంది తీసుకో, లైవ్ చాట్ అవుతాను. ఏం రావట్లా? జాయిన్ అయ్యిందా? సార్ లింక్ క్లిక్ చేసి ఏం రావట్లేదమ్మా ఇక్కడ. అలాగే వస్తుంది మేడం. ఇప్పుడు అక్కడేం ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందో లేదో తెలియదు. నువ్వు మీటింగ్లో ఉన్నావు, ఏం జరుగుతుందో చూడు. అక్కడేమన్నా అయితే వచ్చింది, అక్కడేమన్నా అయితే వస్తుంది. వాడు చెప్పబోతూ ఉంటే కరెక్టే నువ్వు ఇక్కడ ఇలా వచ్చింది కదా, ఏం జరిగితే ఇక్కడ అదే ప్లే అవుతుంది. మీకు వస్తుందా మేడం ఆ స్క్రీన్? లేదు, క్లారిటీ లేదని చెప్పమంటాను. మరి ఇప్పుడు నేను కాల్ చేయను. నువ్వు అదే. చేయి. ఇదిగో ఈ మోహన్ రావు, ఈ మదన్ మోహన్ రావు. ఇది వైఫై మీద నడుస్తుందమ్మా. అవును మేడం. ఏది చేసేసిందా లేకపోతే ఏదో సార్ కనెక్ట్ చేశారు, నేను వచ్చేప్పటికే కనెక్ట్ చేశాను. మేడం మీ స్క్రీన్ ఏదో కనిపిస్తుంది, చూసుకున్నారా ఒకసారి? స్క్రీన్ అప్ అండ్ డౌన్స్ ఏదో కనిపిస్తుంది, క్లారిటీగా లేదు. అలానే ఉంటుందా? సరే. ఇప్పటికంతే అంతే అంశం. ఇంట్లో ఉన్నదాన్ని నా ఇబ్బంది లేదు. మీరు నీట్లో ఉన్నది ఏదో చూడు. ఇంట్రడక్షన్ వాళ్ళందరూ చెప్పారు మేడం. స్టేట్ వైడ్ ఏదైనా పని చేయకపోతే ఇంకోటి ఉండాలి. ఓపెన్ చేసి ఓపెన్ ఫోన్ చేసి ఓకే. దాని పాస్వర్డ్ తెలుసుగా? పాస్వర్డ్ ఏది ఇదమ్మా? పాస్వర్డ్ లేదు. అది అవుద్దిలే, ఒక్క నిమిషం. శబ్దం వెళ్ళివే నొప్పులు అయితే
క్లోజ్. అంటే లైన్లో ఉంచుకున్నాం. మధ్యాహ్నానికి ఎన్ని ఛార్జింగ్లు అయిపోయినాయి. ఒకటి మనకి లైన్లో ఉండద్దు, అన్నీ పెట్టుకొని ఉంటే కష్టం. స్టార్ట్ చేయలేదు. 10-15 minutes, half an hour delay. పక్కన చెప్తున్నాను నెంబర్ 3 నెంబర్ 3లో నుంచి చెప్తున్నాను. వీళ్ళందరూ లాగిన్ అయ్యి కొంతమంది ఎగ్జిట్ అయిపోయింది. స్టార్ట్ కావాలి. మీరు మాట్లాడిన ఇప్పుడు వినిపిస్తుంది రా. ఇప్పుడు వినిపిస్తుంది. లైవ్లో వినిపిస్తుంది. అంతా లేదా? శ్రావణి మేడంతో మాట్లాడాను. ఏంటి వాటర్ మనమే పెడదాం. గుడ్ మార్నింగ్ లేడీ అన్నాడు. వస్తాం కదా సార్. వస్తాం. సార్ ఇప్పుడే పీపీటీ ఆన్ చేశారు. సరే ఇప్పుడే ఆన్ చేశారు. ఓకే ఓకే.
లేదు ఇప్పుడే మనం జస్ట్ పీపీటీ ఆన్ చేస్తుంది ఇప్పుడే వాయిస్ మాట్లాడుతున్నారు ఎవడ వినపడుతుందా అని అడుగుతున్నా. లేదు మరి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంటుంది కదా. కాల్ చేయాలి. ముందుకు కదా Hello. Move on to the next slide, please. And the next one. Yeah. So, to discuss OBE and the mapping, we have consulted these references. OBE, an outline by N.J. Rao. He's a senior professor, a retired professor from IISc Bangalore, and he is also a member on many committees that have designed the new format of NAC. And so we have consulted his book, and Spady is the one who has done extensive study, and he's the primary author whose work has been exemplified across the world for implementing OBE. And also I referred to UGC LOCF, the document that is available on the UGC website, which every one of us can consult. Next one, please. So I would take you from the basics, and then we would go to your COs and your POs, your college COs and POs. What is the difference between objective and outcome? Because these are the two words that are continuously used in our classrooms. Maybe when you did your BED or MED, as teachers, when you are asked to write lesson plans, you are writing your lesson objectives, right? How many of you have done your BED or MED? Right, so you are familiar with the concept of writing lesson objectives. When we write a lesson plan, we write objectives for our lesson. Now, how are these? Now, recently we have started listening to lesson outcomes. Everybody is using the word outcomes. What are the outcomes of your lesson, or what are the outcomes of a particular session like this? Right, for example, by the end of this session, what have you learned? That is outcome. From teacher's point of view, what you do in a classroom, what is your object or your goal is objective. From student's point of view, what the student does by the end of the class or by the end of the course, that is the outcome. So why is this shift from objectives to outcomes? Can anyone tell? మన టర్మినాలజీలో మనం ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నటువంటి టీచింగ్ టర్మినాలజీలో the focus has shifted from objectives to outcome. I haven't said that focus it has only a transition. Manaki objectives undalsinde, but why this kind of a focus, shift of the focus? Any guesses? Okay. Yes, ma'am? Exactly, thank you. Because the focus, the shift of the paradigm is towards the student. Student is the center of the learning activity or the teaching activity. That's why the shift towards the term outcomes. So, are you familiar with this? Yeah, because continuously through our CCE capacity building activities, we have been listening to this taxonomy of learning outcomes. Bloom, Benjamin Bloom is the one who has proposed along with his colleagues who has proposed, and I am referring to the second one, the revised framework of Benjamin Bloom. Right, since you are all familiar, can you tell me what you understand by these terms, the terms that are given in this pyramid? Terms, where do they come in your classroom teaching? And what kind of
learning outcomes, what is the impact that you'll find in the student? Any ideas? Levels? Remember and understand. Okay. What happens in your classroom when you is at this level, remember and understand? When the classroom activity is at the level of remember and understand, what happens? What is the focus on? What is the focus of your class on when you are focusing on these two levels? The remembering, ma'am, can you just click this one? You're presenting to everyone. Can you just click this one? Close that so that I can start discussing from the bottom part. Not that one. I think I can better handle this. Yes. No, sir, but I need to. You need to see the full score, right? Full screen, right? Yeah. This is what I want. One second, please. No, I just want to close that. The mouse also is not working properly. Is this touch screen? Ayun. This is yeah. Thank you. So, what do we do in a classroom as per this pyramid? Your activity, teaching activity, would be recalling facts and recalling basic concepts. So, the kind of words that you would be using is listing, memorizing, stating and repeating. This is the basic level. And it is a very important level because our class, the foundation of your teaching of the concepts for the students at this level. And then you have to ensure that the student understands. So these two are the foundation of your class. That is, you have to ensure that the basic knowledge and understanding of the topic is there on behalf of the students. And here you would use the words like classify, describe, explain, identify, etc. These are the action words that I'm referring to. Because using these action words, this kind of action words, you will be writing your outcomes. You will be framing your outcomes, which are already actually framed for your college. And then you will have the other four, the middle two, apply and analyze. Once the student has a control and understanding of the concept, the student would be able to apply it to a new situation or a new context, and he or she would be able to analyze. Now the move is from the bottom of the pyramid to the top of the pyramid. Bottom of the pyramid is what is happening in most of the classrooms. The focus is only on the bottom of the pyramid. Our classroom lecture is focusing on knowledge and understanding. And some of the science subjects, especially maths and subjects like that, they would be automatically focusing on application and analysis also. But when we look at all the subjects in our undergraduate programs, what's happening is we are confining ourselves to the bottom. But if you want your classroom to be effective and your learners to achieve the outcomes, the lesson should have all these aspects. If not in a single hour, your lesson might be spreading to 3 hours or 4 hours. So at some point of your lesson, you would also have to use the top two also. What is evaluation? Any idea? What is evaluation? Do we use this word in our classroom situation? Okay. Where do we use? What is the meaning with which we use? Evaluation చేస్తున్నామా మనం? ఏం చేస్తున్నాం evaluation అంటే? Paper evaluation. Right. But ఇక్కడ student teacher చేసే evaluation కాదు. Student has to evaluate. Student should get the capacity to evaluate. ఎప్పుడు చేయగలుగుతారు? Student ఎప్పుడు evaluate చేయగలుగుతారు? ఈ 4 steps క్రాస్ చేస్తేనే evaluate చేయగలుగుతారు. నా ముందు ఒక 2 ప్రపోజల్స్ పెట్టాము. దీన్ని కంపేర్ చేసి కాంట్రాస్ట్ చేసి I come up with an opinion. I come up with a judgment. That is evaluation.
ఇది స్టూడెంట్కి రావాలి ఈ ఎబిలిటీ. And once the student knows the strengths or what is what, right, and judge the learning, the student will be able to create new knowledge. Create చేయడం అంటే అన్ని సబ్జెక్ట్స్లో కుదురుతుందా మేడం? ఇది ఒక క్వశ్చన్ దట్ ఐ ఫేస్ ఎవ్రీ టైమ్. Creation of a new knowledge is in the context of the existing knowledge. మనం చేస్తూనే ఉంటాము. But for example, I give you a very simple example of writing an essay. మనం ఇచ్చిన నోట్స్ పట్టి రాసే ఎస్సే కాదు. మీరు ఒక టాపిక్ మీద స్టూడెంట్ని వాళ్ళకున్న సబ్జెక్ట్ దీంతో ఒక ఎస్సే రాయండి అంటే కనుక that becomes a new knowledge because the student is trying to do it on his own. You are not supplying any information. The student would study, research, right, and then evaluate and then present an essay. మీరు మనం జనరల్గా మన క్లాస్ రూమ్లో చేయించాల్సిన సెమినార్స్ కానీ ఇవన్నీ ఈ లెవెల్లో ఉండాలి, క్రియేట్ లెవెల్లో ఉండాలి. కానీ మన క్లాసెస్లో జనరల్గా మనం చేసే సెమినార్స్ ఎలా ఉంటున్నాయి, ఇంటర్నెట్కి వెళ్ళి స్టూడెంట్స్ దే స్టడీ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మ్యాటర్, కాపీ and put it there and they're just reading that. That's not creation. Now why this pyramid? Why am I focusing on this before I take you into OBE? Because you would be using Bloom's taxonomy of those 6 words, L1 to L6 and W1. Remember, understand. So ide deentlo meer chuste remember is L1, understand L2 and create L6. You can see the example of the question words that are given there. For example, L1 is focusing on what, where, when, but when you go to analyze, if you observe, why is it used? Right? You are looking for reasons. What is the cause? What does it infer? That's a little higher order. The student has to think individually and then do it. He just cannot recollect and then answer. And then if you go to the topmost one, create L6, what could you produce? What can you design? Computer science faculty here. Who is computer science faculty? So, your student, if you are teaching them designing a web page, if the student is designing a web page on her own, that's create. Basics, computer science. The student is using all those steps that you have taught them and is creating a new web page. That's creative. So that's the ultimate level 6. We rascally outcomes for your lesson, for your course, for your program should have all these 6 levels. And these 6 levels also, if you observe, the bottom is teacher control or teacher led. Teacher is taking lot of initiative. Whereas you move upward, student is getting involved a lot. A traditional classroom is like this. Teacher lecturing and all the students just sitting and listening. There's no participation. There's no kind of a contribution on behalf of the student. So if you take the student towards the end of the session, this is what I will be trying. You will be analyzing, you will be applying these to your COs, whatever I'm trying to discuss here in this session. అసలు మెసేజ్ చూద్దాం. Yeah. So please enter. Press enter. Next one. Right. Now, why am I using this term? You are also familiar with this term, PW. Right? In your lesson, the pre-stage is trying to establish knowledge and understanding, while stage focuses more on application and analysis. Post stage, that is, your student has a mastery of the concept, has applied and analyzed. అయిపోయిన తర్వాత క్రియేషన్ స్టేజ్ ఎప్పుడు ఉంటుంది? మన పాఠం అయిపోయిన తర్వాత మీరు హోంవర్క్ ఇస్తున్నారు, డూ సంథింగ్ ఐదర్ ఇన్ ద క్లాస్ ఆర్ అవుట్ సైడ్ ద క్లాస్, యు ఆర్ గివింగ్ ఇట్ ఆఫ్టర్ ద లెసన్. దట్ ఈస్ ద పోస్ట్ స్టేజ్. ఈ లెసన్ లో ఈ 3 స్టేజెస్ ఉంటే ఇన్కార్పొరేటింగ్ ది 6 levels of Bloom's is very good. Now here I'm focusing at the level of a lesson, but I'll take you towards the course. Continue. Right. So a little bit of background to outcome-based education, and then we'll go into the courses. Student-centric, it's as shared by one of our colleagues, it's a student-centric approach. OBE is a student-centric approach. Focus of teaching learning activity is not the teacher but the student. And also the course delivery
That is the way that you teach in the classroom. Course delivery means your teaching process, what you teach in the classroom, and your assessment, examinations that you conduct. They are planned as per the outcomes. This is what would be the focus of my session after 10 minutes. And also, student performance. మనకి తెలిసిన స్టూడెంట్ పర్ఫార్మెన్స్ అంటే ఒకటే, ఎగ్జామ్ రిజల్ట్. రైట్, రిజల్ట్ మార్క్స్ వచ్చేస్తే స్టూడెంట్ పర్ఫార్మ్ చేశారు అంటున్నాం. మరి ఎందుకు మన స్టూడెంట్స్ బయటికి వెళ్తే మాట్లాడలేకపోతున్నారు, సబ్జెక్ట్ ని కన్వే చేయలేకపోతున్నారు, జాబ్ కాంటెక్స్ట్ లో సక్సీడ్ అవ్వలేకపోతున్నారు? Because మన ఎగ్జామినేషన్ సిస్టమ్ ఈస్ నాట్ ఫోకసింగ్ ఆన్ ఆల్ ద లెవెల్స్ ఆఫ్ 6 levels మీద ఫోకస్ చేయకుండా నాలెడ్జ్ అండ్ అండర్స్టాండింగ్ మీదే ఫోకస్ చేస్తాం. సో యాజ్ టీచర్స్ నౌ we have to look at that, where we can make some change, where we can transform a little. Next one, please. Right, in this pyramid, I would like to focus on the bottom part of this picture, where you have outcomes, curriculum, instruction, results, and advancement. What do I mean by this? First, you will have to design your outcomes. మనకి రివర్స్ చదువు, యూనివర్సిటీ వాళ్ళు సిలబస్ ఇస్తారు, ఆ సిలబస్ పెట్టుకుంటాము, సిలబస్ చెప్తాం, కానీ ఎందుకోసం ఈ సిలబస్ చెప్తాము అనే ఆ జనరల్ ఆబ్జెక్టివ్ ముందు ఫిక్స్ అవ్వదు. బట్ OBE says that first fix your goals, then you choose your curriculum. What does it mean by curriculum? Curriculum is the whole framework. Any units, any hours, any hours of practicals, right? Any topics, ఈ యూనిట్స్ లో ఏం టాపిక్స్, దిస్ హోల్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఇస్ కరిక్యులం. జనరల్ గా మనం ఏం చేస్తున్నాము, ఇదంతా మనకి పైనుంచి వచ్చేస్తుంది, అఫిలియేటెడ్ కాలేజెస్ కి కంపల్సరీ, యూనివర్సిటీస్ అది తీసుకుంటాము. అసలు అవుట్కమ్స్ మీద ఇన్నాళ్ళు ట్రెడిషనల్ ఎడ్యుకేషన్ మీద దేర్ హెస్ నెవర్ బీన్ ఫోకస్. ఇప్పుడు కూడా మనం ఎందుకు బాదర్ అవుతున్నాం అంటే అవుట్కమ్స్ గురించి NAC is insisting on it, right? That's why we are looking at it. But I would like to share with you the other dimension which can equip us. As teachers, we can become stronger if we follow this. The outcomes fix చేసుకున్న తర్వాత, మీ కరిక్యులం డిజైన్ చేసుకున్న తర్వాత, మీ టీచింగ్ కూడా ప్లాన్ చేసుకోవాలి. You have to look at your instruction, and then examinations, and then how to connect this to the next cycle of your teaching, advancement. ఇప్పుడు మనం OBE చేయడంలో కూడా అదే ఉద్దేశం. NAC ఇచ్చాము అంటే గ్యాప్స్ ఏమున్నాయి మా దగ్గర, నెక్స్ట్ టైం మీరు ఎలా ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటాము అది చూపించడం కోసమే మనం OBE చేస్తాం. సో what is the framework in which this OBE functions? The important aspect is whether students learn successfully. That is the important point in OBE. Then when and how they learn, ఏ టైం పీరియడ్ లో నేర్చుకుంటున్నారు, రిజల్ట్ ఏమిటి అనే దానికంటే కూడా ఈజ్ ఇట్ అ సక్సెస్ఫుల్ లర్నింగ్, అది ఎప్పుడు తెలుస్తుంది, వెన్ మీ కోర్స్ అవుట్కమ్ ఒకటి సక్సెస్ఫుల్ గా స్టూడెంట్ పర్ఫామ్ చేస్తే తెలుస్తుంది. రైట్, నెక్స్ట్ ప్లీజ్. అండ్ ఆల్సో దీని OBE యొక్క కీ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటంటే, స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఎక్విప్డ్ విత్ నాలెడ్జ్, నాట్ జస్ట్ నాలెడ్జ్, competencies and abilities. That's very important. Those two words are very important. Competencies and abilities. And these competencies and abilities should be taken carried forward to the society. 1 degree, is it getting carried forward to the society? మనకి అందరికీ తెలిసిన క్వశ్చన్ ఇది, దీనికి ఆన్సర్ కూడా మనకి తెలుసు. That's where we are trying to focus now. Right, and this one also equips the HEIs to produce successful learners. OBE యొక్క ఉద్దేశమే అది. నెక్స్ట్ ప్లీజ్. అండ్ మన present education system లో we have two models. But OBE says that do not judge as fail, the student still has the scope to acquire these outcomes. There is no definite statement like fail. మన కంట్రీలో మనం ఇది ఫాలో అవ్వట్లేదు, బట్ ఇన్ సమ్ ఆఫ్ ద యూరోపియన్ కంట్రీస్ దే డు నాట్ హ్యావ్ అ ఫెయిల్ స్టేట్మెంట్ ఉంటుందండి. యట్ టు పాస్ అని పెట్టుకుంటారంట వాళ్ళు. ఫెయిల్ అనేది ఒక డిస్కరేజింగ్ స్టేట్మెంట్ కాబట్టి దే విల్ రైట్ యట్ టు పాస్ అనే స్టేట్మెంట్ పెట్టుకుంటారు. సో OBE is trying to lead towards that, because the student is equipped, is to be equipped towards that stage. Next one please. And then OBE ని బేస్ చేసుకుని వచ్చినది UGC LOCF డాక్యుమెంట్. What is the
what is the intention of UGC LOCF document? I will not go into the detail, but I would just like to focus on this one. The second point, to equip young people with skills relevant for global and national standards, and also enhance employability, and then institutionalize outcome-oriented education, because OBE మనం కొత్తగా చూస్తున్నామండి. It has started in way back prior to 96. మనం ఇప్పుడు 2020స్లోకి వచ్చిన తర్వాత మనం ఇప్పుడు కొత్తగా డిస్కస్ చేస్తున్నాం, కానీ across the universities in the world, it has been their practice for the last 30 to 40 years. Right, so this is what UGC wants us, the government, the UG colleges, to plan for through outcome-based education. UGC has done extensive work. UGC site lo, maybe you are familiar, you have LOCF documents. For every subject, outcome-based curriculum document undi, manam dani teeskoni adapt chesukochu. But since an affiliated college, you don't have the freedom to do that. Right, next one please. Yeah, so what are the stages that you have to consider when you look at outcomes? Excuse me. So I have already spoken that we would be focusing on at the level of lesson, and then next one please. At the level of a unit, because outcomes anevi from the bottommost point nunchi highest part. Mana course lo basic unit lesson. ఒక యూనిట్ లో మేబీ మనకి 3 lessons ఉండొచ్చు, 4 lessons ఉండొచ్చు. సో మనకి యూనిట్ లెవెల్ ఆబ్జెక్టివ్స్ కూడా మనం డిసైడ్ చేసుకోవాలి. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ వన్ ప్లీజ్. అండ్ దెన్ కోర్స్ అవుట్కమ్స్. యువర్ కోర్స్ హ్యాస్ మేబీ 4 or 5 units. సో ఇఫ్ యూ ప్లాన్ యువర్ యూనిట్ వైజ్ అవుట్కమ్స్ కనుక మనకు ఒక ఐడియా ఉంటే, then planning your course outcomes is easy. And then above this is program outcomes. So next one please. So LOCF talks about graduate attributes, and then qualification descriptors, and then program outcomes and course outcomes. I'll be focusing on the bottom two. I won't be looking in detail at them, but graduate attributes get reflected in program outcomes. That's why we should know what graduate attributes are. The abilities and capabilities that a graduate possesses by the time a graduate leaves an institution. Simple explanation of graduate attributes. What are attributes? Features, characteristics, abilities, qualities, all these are attributes. So what are the attributes that a graduate possesses? These are framed by a university and also adopted by a college. These are actually planned even by the UGC, and I've listed some of them. Next one please. Keep entering. So these are some of the graduate attributes. Enter, keep entering. Disciplinary knowledge, communication skills, critical thinking, problem solving, analytical reasoning, research related skills. Keep doing it please. So these are a bunch of graduate attributes. You may not be taking all of them into your programs. You will be choosing some depending upon your location of your college, and depending upon the programs that you offer, depending upon the vision, mission statement of your college. Innunnayi. Ee vision mission untundi, ee strategic location of the college untundi, meer offer chese programs untayi. Annitni drishlo petti you will be selecting these graduate attributes. So we would be choosing maybe some of them. For example, in our college, Guntur College for Women, we chose communication skills, critical thinking skill, disciplinary knowledge, problem solving, etc. The first 5 we have taken. I remember them from my memory, that's why I stated. But some other things, even leadership readiness and qualities also living through. Right, this next one please. What is a qualification descriptor? Description is the word. Danlonchi descriptor. The country produces lots of graduates. Engineering graduates, right?
non-professional graduates. Even in non-professional programs also, we have honors and non-honors programs. So, ఈ క్వాలిఫికేషన్కి మీరు ఆఫర్ చేస్తున్న ఈ క్వాలిఫికేషన్ ద్వారా ఒక స్టూడెంట్ అచీవ్ చేస్తున్నటువంటి ఎబిలిటీస్ ఏంటి అనేది ఇది డిఫైన్ చేస్తుంది. Since we don't have control on these things, because since ours is an affiliated college, we won't be focusing on qualification descriptor. The university has the responsibility to focus on this. You just take whatever the university has given. Right, next one please. మా దాంట్లో పెట్టండి. Right. Now, your college has a role here. So what are, this is just a definition. What are program outcomes? Can you give me the example of one program from your college? BSc, fine. Okay, so a student who completes a BSc program will have these abilities and these competencies. Ani manam cheptam. Those are program outcomes. Program outcomes are one set of outcomes for the whole college. Either BSc or BA or BCom, whatever it is, you have some common set of outcomes. And these outcomes are decided by the IQAC of the college as per the vision mission of the college. Mana college యొక్క vision mission ప్రకారం program outcomes ఉంటాయి. ఇప్పుడు మీరు affiliated college. సో మన ప్రోగ్రామ్ అవుట్కమ్స్ ఇక్కడ వరకు మీరు ఫ్రేమ్ చేసుకొని ఉంటారు మీరు. సో దట్స్ వాట్ ఐ ట్రై టు share with you, that these program outcomes should be as per the mission statement of your college. Excuse me. Next slide, please. I shared here the outcomes of Guntur College. These are just a sample. Can I listen from you? What are your program outcomes? Outcomes of Ongole College. Can I listen to them? నేను అందుకే మనం చెప్పాను టేబుల్ వేసాను, కీబోర్డ్ దాన్ని పెట్టుకుంటే ఇట్లా చైర్ వేసుకుంటే అన్నీ కూర్చోడం మన మాట ఆ టేబుల్ మీద కీబోర్డ్ మౌస్ పెట్టేస్తే అమ్మాయి ఇట్లా కూర్చొని Madam, you just read out the actual statement. Don't explain anything. Like this, you just read the actual statement. And electronics as the foundation for all the other science courses. First distinction that you should get the clarity is, course is different from a program. You are using the word course. When you are talking about program outcomes, you need not use, or you should not use the word course, because you are talking about the topmost one, because you are giving a degree to the student, and this degree is a combination of core courses, your botany, zoology, chemistry, core courses, or history, economics, political science, core courses, languages, skill development courses, life skills, ఇవన్నీ కలిస్తేనే ఒక ప్రోగ్రామ్. సో మనకందరికి ఒక కన్ఫ్యూషన్ ఇన్ని సంవత్సరాలైనా ఉంది ఏంటంటే, కోర్స్ కి ప్రోగ్రామ్ కి డిస్టింక్షన్ తెలియడం లేదు. ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ అట్ అ హయ్యర్ లెవెల్, ప్రోగ్రామ్ లో భాగం కోర్స్. ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన స్టేట్మెంట్ ఇట్స్ నాట్ క్లియర్ అట్ ఆల్. అండ్ ఆల్సో అబ్జర్వ్ ఆల్ దీస్ హియర్, దే బిగిన్ విత్ అ వర్బ్. Your outcome should begin with a verb. Action word తో begin అవ్వాలి. ఇక్కడ అన్ని కూడా చూడండి, acquire, demonstrate, develop, apply, empower. సో ఇక్కడ అసలు నౌన్స్, ప్రొనౌన్స్, we, you ఇవేం రావండి. మీ అవుట్కమ్ బిగిన్ అయ్యేది ఎక్కడైనా రాయండి, లెసన్ కి రాయండి, కోర్స్ కి రాయండి, ప్రోగ్రామ్ కి రాయండి. దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ షుడ్. సో హౌ మెనీ ప్రోగ్రామ్ అవుట్కమ్స్ హ్యావ్ యూ లిస్టెడ్? ఓకే, సో మీరు బిఎస్సీ లేదా ఒకటి చదివారు కదా, బిఏ చదువుతారా? Okay, so you first focused on
knowledge. You said that they become knowledgeable. So you said that they will get knowledge. Okay. Next one. ఇక్కడ మనం మార్చుకోవాలి. Even in BA, ma'am, because I would like to listen to a whole set of your outcomes, because outcomes will have a bunch of outcomes. So BA lo second is chadavandi. Program provides the base to be a responsible citizen, Next one. to improve people's knowledge of regional, national and foreign cultures. శ్రావణి మేడం People's knowledge or our students' knowledge? Students' knowledge. Pupils. People. Okay, fine, Mm, fine, people. fine. Next one. To cultivate a non-biased perspective on politics, literature, language, history and culture. Okay, right. But generally, what I understand from many of the SSRs that I've seen or the OBE document, a college will have one set of programs across sciences, arts, and commerce. That's how whenever I was in the role of an IPSC coordinator, or whatever trainings that I attended, generally a college will have one set maximum. Because ఎంత పెరిగితే అటైన్మెంట్ అంత కష్టం. ఈ నంబర్ ఎంత పెరుగుతుంది అనుకోండి, ఈ వ్యూవర్స్ 10 కన్నా ఎక్కువ ఉన్నాయి అనుకోండి, అటైన్మెంట్ చూపించడం కష్టం. ఈ 10 వ్యూవర్స్ కూడా మనం ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ అటైన్మెంట్ చూపించాలి. So since anyway you have submitted, maybe if, I don't know whether it is possible to revise, but let's continue with these outcomes. Let's not meddle with them. Let's see the next one. So these are the ones that we have used for the online college, and I also would like you to observe that L1 to L6 include chesam. ఒకసారి వెనక్కి వెళ్ళమ్మా. Right? For example, apply L3 and then demonstrate L5 and then acquire knowledge L1, because I am speaking about knowledge there. So alaga 10 lo L1 nunchi L6 daaka undadaniki try cheyandi actually. So that's how we planned. And then next one please. Yeah, entertain. Any ideas about program specific outcomes? Have you planned? ఉన్నాయా మరి మీ దగ్గర? మీరు అవెందుకు చెప్పలేదు అప్పుడు? Then even this one is not PSO, ma'am. Even this one is not PSO, because PSO is combination of your program. ఇప్పుడు మనకి 3 majors కదా, right? 3 majors అయినప్పుడు botany, zoology, chemistry. So you will have 2 to 4 PSOs for BJC. BA లో ఎన్ని కాంబినేషన్స్ ఉన్నాయి మ్యామ్? ఇక్కడ సింగిల్ కాంబినేషన్, హిస్టరీ, ఎకనామిక్స్, పొలిటికల్ సైన్స్ కదా. సో ఈ 3 సబ్జెక్ట్స్ వాళ్ళు కలిసి కూర్చొని HEBకి 2 నుంచి 4 PSOలు చేసుకోవాలి, రైట్? కానీ మీరు ఇప్పుడు మీ BSCలో how many combinations do you have? 4 combinations. So 4 combinations ki 4 different sets of PSOs ఉంటాయి, not one set of PSO. Yeah, అంటే మీరు ఇప్పుడు MPC ఒక సెట్ ఆఫ్ PSO, BJC ఒక సెట్ ఆఫ్ PSO, అలాగా PSO, రైట్? సో ఆ డిస్టింక్షన్ కూడా కొంచెం కన్ఫ్యూషన్ ఉంటుంది కదా. సో ట్రై దట్. యాక్చువల్లీ ఎందుకు PSOలు అంటున్నాము? బికాస్ కోర్ కోర్సెస్ మీద ఫోకస్. మీకు ప్రోగ్రామ్ అవుట్కమ్స్ లోకి వచ్చేసరికి నాన్ అకాడమిక్ ఎబిలిటీస్ కూడా పెట్టున్నాము ప్రోగ్రామ్ అవుట్కమ్స్ లో. బట్ వేరాస్ PSOలో మనం జనరల్ గా కోర్ కోర్సెస్ కి సంబంధించిన నాలెడ్జ్, స్కిల్స్ అండ్ ఎబిలిటీస్ పెడతాం. అంటే ఈ 3 కోర్ కోర్సెస్ లోవి PSOలో రిఫ్లెక్ట్ అయ్యేలాగా చూసుకోవాలి. స్టెప్స్ అండి ఇది యాక్చువల్గా. COలు PSOలు, PSOలు POలు, రైట్? సో అందుకని ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చూడండి, graduates of a specific program should be able to, madam please sit down, and they are specific to a particular program. They characterize the specificity, third point chala important, specificity of the core courses. ఇప్పుడు మీరు ఆనర్స్ పెట్టబోతున్నాం, మనకి కమిషనరేట్ ఆనర్స్ పెట్టమని చెప్తాం. సో వెన్ యూ గో ఫర్ ఆనర్స్ యూ విల్ హ్యావ్ ద డామినేషన్ ఆఫ్ 1 కోర్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది, మిగతావి తక్కువ ఉంటాయి. మన
ఈ పిఎస్ఓలు పెట్టినప్పుడు కోర్ కోర్సెస్లోనే వస్తాయి. ఈ లాంగ్వేజెస్, స్కిల్ కోర్సెస్, మైనర్స్ అవన్నీ రిఫ్లెక్ట్ అవ్వవు. రైట్, అందుకని నేను ఇక్కడ ఏం చేశాను, ఇక్కడ దిస్ ఐ హావ్ టేకెన్ ఫ్రమ్ సమ్ కాలేజ్ బిఎస్సి జువాలజీ సింగిల్ వాళ్ళవన్నీ చూడండి జువాలజీకి సంబంధించి. ఆల్ దోస్ 4 PSOs are related to zoology. Whereas ఇప్పుడు మీరు రాస్తారు బాటనీ, జువాలజీ, కెమిస్ట్రీ వాళ్ళు 4 PSOలు రిలేటెడ్ టు బాటనీ, జువాలజీ, కెమిస్ట్రీ ఉన్నారు. కనీసం 4 ఫిక్స్ ఏం కాదండి, 2 నుంచి 4. సో మీరు ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్ నుంచి ఒక్కొక్క PSO తెచ్చిపెట్టుకోండి. దాట్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్. అది కూడా రేపు మీకు పియర్ టీమ్ విజిట్ లో మీరు ఇన్ఫార్మ్డ్, మీకు విషయం పరిచయం ఉంది అనే దానికి మీరు మీ PSOs ని మళ్ళీ ట్రై చేయండి యాడ్ చేసుకోవడానికి. మళ్ళీ ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్ నుంచి ఒక PSO పెట్టుకోండి. మ్యాపింగ్ లో PSOs మనం పెద్దగా వాడం కాబట్టి డూ నాట్ వరీ అబౌట్ కంప్యూటేషన్ గురించి మీరు వరీ అవ్వద్దు. కానీ మీకు ఈ ప్రాసెస్ గురించి క్లారిటీ ఉంది అని మీరు రిఫ్లెక్ట్ చేయాలి అంటే మీ PSOs ని ఒకసారి కొంచెం మళ్ళీ రివైజ్ చేసుకోండి. 3 PSOs, any document says that 2 to 4 PSOs will help in fixing the outcomes. Next one please. Right, so these are the PSOs that I have designed for my students program, that is EPCE, Economics, Political Science and Communication. First 2 PSOs, they talk about those 2 subjects, the economics and political science. కింద 2 చూస్తే మీకు కమ్యూనికేటివ్ ఇంగ్లీష్ 4 కూడా పెట్టుకోకలేదు. సబ్జెక్ట్ ఒకటి పెట్టుకుని 3 పెట్టుకున్నా కూడా చాలా కంఫర్టబుల్ గా ఉంటుంది, బాగా చేయొచ్చు. అండ్ ఐ వాంట్ యూ టు అబ్జర్వ్ వన్స్ అగైన్ బ్లూమ్స్ టర్మినాలజీ, అప్రిషియేట్, ఎవాల్యుయేట్, ఎగ్జామిన్, అండర్స్టాండ్ అవి ఉండాలి. ఆ వర్డ్స్ పడితేనే రైట్ యూ వుడ్ బి క్యాప్చరింగ్ ద రైట్ వే ఆఫ్ మీ అవుట్కమ్ ని రైట్ గా క్యాప్చర్ చేయగలుగుతారు. సో ప్లీజ్ ఫోకస్ ఆన్ దట్. అండ్ ఐ ఆల్సో మ్యాప్డ్ L1 ఇక్కడ మొదట నేను వాడిన వర్డ్ అలాగే ఉన్నా, మధ్యలో కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది ఏ లెవెల్స్ అని కూడా నేను ఫిక్స్ చేశాను. బ్లూమ్స్ లో L1 నుంచి L3 లేదా L5, L1, L6 అలాగా లెవెల్స్ కూడా మనం ఎప్పుడు కూడా బ్లూమ్స్ తోటి కంటిన్యూస్ పేరింగ్ జరగాలి మన సిఓకి. లేకపోతే సిఓ వాల్యూ ఉండదు, క్వాలిటేటివ్ గా ఉండదు. సిఓ మనం ఏదో ఒక డిస్క్రిప్షన్ రాసేస్తాము, క్వాలిటేటివ్ గా ఉండదు. నెక్స్ట్ వన్ ప్లీజ్. Then we'll be focusing on course outcomes. ఇవి కూడా మీకు యూనివర్సిటీ ఇచ్చేస్తాం కదా, కానీ మీరు యాజ్ అ కాలేజ్ యూ కెన్ మేక్ అ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ హియర్. మేజర్ చేంజెస్ చేయకుండా యూ కెన్ టేక్ ఇట్. యూనివర్సిటీ మీకు L2 లో ఇచ్చింది అనుకోండి, మీ టీచింగ్ ద్వారా దాన్ని మీరు L4 కి తీసుకెళ్ళవచ్చు. అది డిపార్ట్మెంట్ లో మీ చేతుల్లో ఉంది దాన్ని L4 కి చేయడం. ఒక కాన్సెప్ట్ ని నాలెడ్జ్ బేస్డ్ కాన్సెప్ట్ కింద ఉన్నదాన్ని మీరు అప్లికేషన్ అనాలిసిస్ బేస్ కిందకి మీ కరిక్యులంలోకి మార్చుకోవచ్చు. మార్చుకుంటే అంటే ఎక్కడ చేయొచ్చు మేడం, మాకు ఎక్స్టర్నల్ ఎగ్జామ్ లో ఫ్రీడమ్ ఉండదు కదా, బికాస్ మీ చేతిలో లేదు క్వశ్చన్ పేపర్. ఇంటర్నల్ ఎగ్జామ్ లో మీరు చేయించవచ్చు పిల్లల చేత అప్లికేషన్ అనాలిసిస్ అసైన్మెంట్స్ లో చేయించవచ్చు, మిడ్స్ లో చేయించవచ్చు. ఆ క్వాలిటీ యాజ్ అన్ ఇండివిజువల్ టీచర్, యాజ్ అ కాలేజ్, మీరు అఫిలియేటెడ్ కాలేజ్ అయినా కూడా you are making a difference to the level, to the learning of the students అనేది మీరు చాలా బాగా ప్రొజెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. If your internal assessment is according to ఈ లెవెల్స్ ప్రకారం ఉంటే రైట్. once again what are course outcomes? ఇక్కడ నేను మీకు లెవెల్స్ చూపించాను చూడండి. COs they will be aligned to PSOs and then POs. స్టెప్ మనకి COs at the base level ఉంటే నెక్స్ట్ PSOs వస్తాయి, ఆ పైన POs వస్తాయి. సో దీస్ ఆర్ కోర్స్ లెవెల్ లెర్నింగ్ అవుట్కమ్స్ and they will be mapped to the program learning outcomes. And మనం జనరల్ గా ఎన్ని రాస్తాము, మనం COs ఎన్ని రాస్తాం? Generally 4 or 5. The lesser the better for attainment, right? అది మ్యామ్ నేను కలిసి వర్క్ చేస్తున్న తర్వాత మామూలుగా మనం ఏం చేస్తాం, యూనివర్సిటీ ఇచ్చిన దాన్ని మళ్ళీ కష్టపడలేదు పెరిగిన కాంపిటీషన్ చాలా కష్టం. అండ్ ప్రిసైజ్ గా రాసుకుంటే కనుక ఇట్ క్యాప్చర్స్ వెల్ అండ్ దెన్ యూ విల్ బి ఏబుల్ టు డూ రైట్. అండ్ దెన్ మరి మనకి 5 COs ఉన్నాయి, POs 10 ఉన్నాయి. ఎలాగా మరి మన POs కి మ్యాప్ అవ్వాలి కదా.
right? But we have only 5 COs, whereas we have 10 POs. Then elaga handle chestam manam? The last point says that. The last point says that your COs అన్ని POs కి కనెక్ట్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. నా COs 4 ఉన్నాయి, POs లో ఒక 4కో కనెక్ట్ అయినా చాలు, బట్ కనెక్ట్ అవ్వాలి. దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అదర్వైజ్ మీరు చెప్తున్న ప్రోగ్రామ్ అవుట్కమ్ ఏమో ఒకటి, కాబట్టి ఎవ్రీ CO మ్యాప్ అయిందా లేదా ఇప్పుడు మనం చేసి చూద్దాం. మీరు మీ సబ్జెక్ట్స్ చేసి చూద్దాం. నెక్స్ట్ వన్. So I'm giving a sample of course outcomes of my subject once again, and I have listed 4 COs for 5 units. You must also have listed something like this. So మీరు Bloom's action words వాడారా ఈ COs లో? Can I listen to ఏదైనా ఒక సబ్జెక్ట్ COs షేర్ చేస్తారా? ఎవరైనా ఒకళ్ళు మీరు చెప్పే పేపర్ యొక్క COs మేడం, కెన్ యూ? పర్లేదు, కూర్చునే చెప్పండి. ఏ సబ్జెక్ట్ చేస్తారు మీరు? బాటనీ. ఓకే, ఏదైనా మీ పేపర్ టైటిల్ చెప్పి దాని COs చెప్పడానికి ట్రై చేయండి. And CO1 వచ్చేసి understand the diversity among the virus, prokaryotic and eukaryotic organisms. Analyze and ascertain plant disease symptoms due to virus, bacteria and fungi. And third one is evaluate the ecological and economic value of microbes, thallophytes and bryophytes. Evaluation. Next is fourth one వచ్చేసి classify fungi, lichens, algae and bryophytes based on their structure, reproduction and life cycles. And fifth one, explain the developmental trends in different categories of plants. మ్యామ్, మనం పియర్ టీమ్ విజిట్కి రెడీగా ఉండాల్సింది ఏంటంటే, మనం ఫ్రేమ్ చేసుకున్న COs గురించి మాట్లాడమని అడిగినప్పుడు ఒకటి వాటిని కొంచెం ఆర్డర్లో పెట్టుకోండి. L1 to L5 పెట్టుకోండి. అంటే లైక్ బేస్ నుంచి బాటమ్ నుంచి టాప్కి పెట్టుకోండి. అదేం లేదు, రీఆర్గనైజ్ చేసుకోవచ్చు. సెకండ్ వన్, am I just using a word from Bloom's or ఇప్పుడు మా కాలేజ్లో ఈ వర్క్ షాప్ జరిగినప్పుడు వచ్చిన ఒక క్వశ్చన్ ఏంటంటే, మేడం వర్డ్ వాడుతున్నారు కానీ పిల్లలు మెమరైజ్ చేసేసి ఎగ్జామ్లో రాస్తున్నారు అని. సో మనం వాడిన వర్డ్ అసెస్మెంట్లో ఇవాల్యుయేషన్ కనిపించకపోయినా, అసెస్మెంట్లో అనాలిసిస్ కనిపించకపోయినా, క్లాసిఫికేషన్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్ ఏదో అసైన్మెంట్ ఇస్తారా, పేపర్ ఇస్తారా, డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్, బట్ అక్కడ రిఫ్లెక్ట్ కావాలి. ఈ COsలో మీరు రాసిన ఏవైతే L1 to L6 వర్డ్స్ 3 వాడారు లేదా 4 వాడారు, 4 అసెస్మెంట్లో రిఫ్లెక్ట్ కావాలి. దట్ ఈస్ వేర్ ద క్యాచ్ పాయింట్ ఈస్, బట్ దట్ ఈస్ వేర్ ద బ్యూటీ ఈస్, బికాస్ అది చేశారు అంటే మీ టీచింగ్ ఆల్మోస్ట్ ఇట్స్ ఇన్ ద బెస్ట్ వే, కరెక్ట్గా ఉంది అని అర్థం. హౌ? విల్ సీ ఇట్. నెక్స్ట్ వన్ ప్లీజ్. These are the ones that ma'am has designed for numerical analysis paper ki chesindi. 5 units ki maths lo kuda across the units chesaru. Demonstrate, select and use a range. L6 ki L4 ki kuda vellaru. Idaithe L6 apply the concepts and evaluate madhyaloki వచ్చే చూడండి and compare critically. So that's up to L6. And ఒక్క అవుట్కమ్ కి చూడండి, she used almost స్టూడెంట్ సెంట్రిక్, అంటే స్టూడెంట్ సెంటర్ అయిపోతారు అక్కడి నుంచి. టీచర్ రోల్ తగ్గుతుంది, నాలెడ్జ్ ఇచ్చేసారు టీచర్. L3 నుంచి L6 వరకు పెట్టుకున్నారు ఫర్ CO3. మనం 4 Bloom's టర్మ్స్ కవర్ అయ్యేట్టుగా మన CO ఉండొచ్చు. ఇట్స్ ఒకటే టర్మ్ కవర్ అయ్యేట్టుగా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు, బికాస్ మనం క్లాస్లో చేసేటప్పుడు ఒక టర్మ్ ఒక యూనిట్ కానీ ఫిక్స్ అయిపోము. మనం 3-4 చేస్తాం ఒకటే లెసన్తో, కాబట్టి దట్స్ హౌ ఇట్ ఈస్ డన్. రైట్, నెక్స్ట్ వన్ ప్లీజ్. ఓకే, హౌ టు ఇవన్నీ మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం. OBEలోకి గ్రాడ్యుయేట్ అట్రిబ్యూట్స్ అన్నాము, POs అన్నాము, BSO అన్నాము, CEOs అంటున్నాము. ఎట్లా ఇవన్నీ మనం క్లాస్ రూమ్లో టీచింగ్కి వెళ్ళాలి. ప్లీజ్, I once again bring your attention that this is important for teaching learning process, not just as a NAC document. Now focus not just on NAC document, it is to
bring your attention how we can change teaching process, how we have to change examination process, automatically how the students' abilities will improve. These 3 points na focus. That's why what do we do first? We do design syllabi by focusing on outcomes. The program outcomes, PSOలు, COలు ఇవన్నీ పెట్టుకొని మీరు చేస్తారు. Then accordingly you plan your teaching learning process. Accordingly you plan your assessment, right? Your examination system, and then review the achievement. ఇక్కడ వస్తుంది మీరు చేస్తుంది మ్యాపింగ్ అండ్ అటైన్మెంట్ 4th circle లో వస్తుంది. మ్యాప్ చేసి రివ్యూ చేయడం అంటే అంతే, మీరు మ్యాప్ చేస్తున్నారు, వీటన్నిటికీ మ్యాప్ చేస్తున్నారు. ఈ అవుట్కమ్స్ ని అసెస్మెంట్ కి మ్యాప్ చేసి వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ ని చూస్తున్నారు. అండ్ దెన్ దాన్ని మళ్ళీ రివైజ్ చేయాలి. దిస్ ఇస్ అ సిక్లికల్ ప్రాసెస్. 23-24 కి అటైన్మెంట్స్ డిసైడ్ చేసేసాం. దట్స్ ఇట్. నెక్స్ట్ సైకిల్, నెక్స్ట్ మీరు సిలబస్ చేసుకునేటప్పుడు PPT సెండ్ చేయమని అందులోకి రిఫ్లెక్ట్ చేయండి. దిస్ ఈస్ ద విజన్ విత్ విచ్ LOCF document or even OBE is planned. Right, next one please. What can we do in teaching learning process? We can go to teach learner-centric pedagogies. CCE has been talking about them. You have been attending DOTs, student-centered methods, student-centered activities. NAC lo kuda criterion 2 lo you must have projected em chesaru ani chepputa. Student-centric activities em chesaru, student-centric lessons em chesaru, ivanni meer chesuntaru. So adi that is the focus. And how you can do these are the things. You can go about group work, field-based learning, projects, internships, field visits. స్లోగా మన కరిక్యులంలోకి ఇవన్నీ వచ్చాయి. మనం కాన్షియస్గా చేసినా చేయకపోయినా అఫిలియేటెడ్ కాలేజ్గా కూడా ఇవన్నీ ఇప్పుడు మీరు చేస్తున్నారు. సిఎస్పి చేస్తున్నాము, లాంగ్ టర్మ్ ఇంటర్న్షిప్, షార్ట్ టర్మ్ ఇంటర్న్షిప్, ఇవన్నీ కూడా అవుతున్నాయి. అంటే ఇవన్నీ ఏమిటి? వన్స్ అగైన్ వేర్ లెక్చర్ నుంచి డీవియేట్ అయ్యే మెథడ్స్. ఇవన్నీ లెక్చర్ కాదు, into the community or into the field, and he is doing it. So ivanni ravali if you want to achieve outcome based education. These are the things that have to be focused. Next one please. As a college, now you can project your college if you focus on your internal examination system. That is the only area where you can show the strength regarding OBE. అక్కడ మాత్రం చూపించగలం. బికాస్ సెమ్ అండ్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ పేపర్ మీ చేతుల్లో లేదు. అన్ని నాలెడ్జ్ క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి చాలా వరకు చూస్తే, లేదా అండర్స్టాండింగ్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, మెమరీ క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి. మేబీ సైన్స్లో అన్ని అవి రాకపోవచ్చు, సైన్స్ సబ్జెక్ట్స్లో. బట్ జనరలీ నేను అబ్జర్వ్ చేశాను దీన్ని స్టడీ చేయడం కోసం చూసినప్పుడు ఎక్కువగా L1, L2, మేబీ L3 క్వశ్చన్స్ SEలో, అదే సెమ్ అండ్ ఎగ్జామినేషన్లో. సో దాన్ని మన చేతుల్లో లేదు, నేను దాన్ని కంట్రోల్ చేయలేను. కాబట్టి ఐ విల్ నాట్ టాక్ అబౌట్ దట్. Only about formative assessment. These are the different types of exams that you can conduct. I don't know how many you are doing, maybe you are doing some of them, but whatever you are doing, vaatini manam ippudu map cheyadaniki try cheyali. Next one please. Your role as a teacher. Manakenti baru, manakenti responsibility, how hard we have to work. That's what this says that. You are involved at the level of the lesson, at the level of the course also when you are planning your outcomes, because you are planning them for your internal assessment. And maybe when you are there involved as BOS members ga meer untunte, university level lo gaani ekkadaina BOS members ga untunte, then you would be making a difference. If you have full awareness of outcomes, then you will be making a difference at courses and programs as designers of courses and programs. And now this is what you are doing, the 4th step. While documenting for NAC, you are trying to document what you are doing as part of outcome-based education. And I have given a link for UGC LOCF guidelines. Chala baagunnai ee PDF document lo. That's available on UGC. Whoever is interested can access. Next one please. Yeah. Now this is the practical part of it. Yeah. ఎందుకు చేయాలి మ్యాపింగ్? దిస్ ఇస్ వాట్ యాక్చువల్లీ వీఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్. మ్యాపింగ్ ఎందుకు చేయాలి? వై మ్యాపింగ్ అండ్ విచ్ కోర్సెస్? బికాస్ దోస్ 2 questions in criterion 2. మీరు 2 questions ఉన్నాయి మీకు criterion 2లో.
25 మార్క్స్ ఒకటి ఉంది. మీ వెబ్సైట్లో పిఓలు సిఓలు అన్ని పెట్టారా, మ్యాపింగ్ చేసి పెట్టారా అని ఒకటి ఉంది. రెండవది అటైన్మెంట్ ఏమిటి అని ఉంది. సో రెండిటికి కలిపి 45 మార్క్స్ ఉంది. లాడ్ ఆఫ్ మార్క్స్, చాలా మార్క్స్ ఉంది. సో ప్రతి దాన్ని మ్యాప్ చేయాల్సిందేనండి. ఆల్ ద కోర్సెస్, తెలుగు, జనరల్ ఇంగ్లీష్, హిందీ, ఉర్దూ, మీకు ఏముంటే అవి లాంగ్వేజెస్ అన్నీ చేయాల్సిందే. 4 కోర్సెస్ అన్ని మ్యాప్ చేయాల్సిందే. అండ్ వై? నా కోసం మాత్రం కాదు. మ్యాపింగ్ షోస్ దట్ ఇట్ ఈస్ అవుట్కమ్ బేస్డ్. And my teaching also is as for the outcome I designed అనేది చెప్పడానికి ఉంటుంది. And then you can also focus on your assessment. Next please. Right. The process, you are through it, but just to give a general idea, program outcomes at college level IQAC. Program specific outcomes, department in charges, because the whole department gets represented, so department in charges. Course outcomes, semester wise, every teacher. ఎవరు ఆ పాఠం చెప్తారో, ఆ పేపర్ చెప్తారో వాళ్ళు చేయాల్సి. మాట్లాడేది కూడా వాళ్ళే. ఏ టీం వచ్చినప్పుడు వాళ్ళే మాట్లాడతారు, బికాస్ వాళ్ళు చేశారు కాబట్టి వాళ్ళు మాట్లాడతారు. And the next one, these are the things that you will be doing. Course wise COs, PSOs and the PSOs చేయలేదు మనం. POs mapping and COs and questions mapping, course wise attainment and then PO attainment మాత్రం మీ IQAC వాళ్ళు చేస్తారు. మా కాలేజ్లో OBE కమిటీ ఉంటుంది కాబట్టి అది IQAC వాళ్ళు చేస్తారు. ఆల్రెడీ చేసిన డాక్యుమెంట్ ఒకటి చూసాము. నెక్స్ట్ వన్. ఈ సిఓని మీ పిఓకి మ్యాప్ చేయాలి. ఎవరి పేపర్ వాళ్ళు ముందు పెట్టుకొని మ్యాప్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను. నెక్స్ట్ స్లైడ్ చూపించు. రైట్, దిస్ ఈస్ హౌ యూ విల్ మ్యాప్. ఎలా మ్యాప్ చేసాం చూడండి. యువర్ సిఓ ఇస్ లిస్టెడ్. Your CO is listed. Bloom's level is listed. ఈ సిఓకి ఎన్ని గంటలు పాఠంలో అనేది కూడా మనము అలొకేట్ చేసుకుంటాం. అండ్ ఏ పిఓకి మ్యాప్ అయింది, ఇది నా పేపరు, నేను ద వన్ దట్ ఐ టీచ్. సో ఈ CO1 మా కాలేజీ పిఓస్ తోటి, PO2 తోటి, PO3 తోటి అయింది. రైట్, సో ఐ షుడ్ టేక్ యూ బ్యాక్ టు ద PO2, PO3 చూపించాలి నేను మీకు యాక్చువల్గా. స్లైడ్స్ కదా, ఇంకా చూసి చదువుతాను. మేడం ఈ లోపల మీరందరూ మీ పిఓస్, మీ కాలేజ్ పిఓస్, మీరు టీచ్ చేస్తున్న సిఓస్ రెండింటినీ పక్కన పెట్టుకోండి. ఇవి చేసేటప్పుడు మైక్ తిప్పితే బాగుంటుంది. నిన్న వర్క్షాప్, హ్యాండ్స్ ఆన్ వర్క్షాప్ అన్నారు. దీనికి వెళ్ళిపోతే వాళ్ళు ఒకసారి మన వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసుకుంటాం. Yeah, I said CO1 using the students will be able to use grammar in framing sentences for speaking and writing in professional environments. Adi na CO, right? So నేనేం చెప్పాను, that is at L2 understand, L3 application అని చెప్పాను. Because first they should know about which particular grammar item, right? And then they understand it and then they will use it in speaking. So they are applying it. Grammar తీసుకొచ్చి present continuous tense ఉందనుకో, దాన్ని తీసుకొచ్చి వాళ్ళు మాట్లాడేటప్పుడు రియల్ లైఫ్ కాంటెక్స్ట్ లో మాట్లాడేటప్పుడు ఫర్ స్పీకింగ్ అండ్ రైటింగ్ ఇన్ ప్రొఫెషనల్ ఎన్వైరన్మెంట్ లో కూడా వాళ్ళు చేయాలి. సో దట్ ఈస్ మై సిఓ. నేనేం చెప్పాను దాన్ని, ఇట్ ఈస్ మ్యాప్డ్ విత్ PO2 అండ్ PO3 అన్నాను. ఐ విల్ రీడ్ అవుట్ ద PO2 ఆఫ్ మై కాలేజ్. మై కాలేజ్ PO2 is demonstrate the knowledge and skill space of the concepts in the domain concerned. Knowledge and skill space in the domain. Domain అంటే మనం ఏ సబ్జెక్ట్ అయితే చెప్తున్నామో అది domain. In the domain concerned leading to the pursuit of advanced level of study, అది కవర్ అవుతుంది. మూడవది
కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అనేది ఉంది మూడో దాంట్లో. డెవలప్స్ అనలిటికల్ రీడింగ్ ఎట్సెట్రా వచ్చి మధ్యలో కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అని. సో ఈ CO ఆ రెండింటికి మ్యాప్ అవుతుంది, ఆ రెండు POకి మ్యాప్ అవుతుంది. రైట్, ఐ హోప్ యూ గాట్ మై పాయింట్. సో కెన్ యూ మీరు మీ CO ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చి మీ PO ఒకదానికి మ్యాప్ చేసి చూపిస్తారు. కూర్చోండి పెట్టుకోవాలి. ఎవరైనా ఒకళ్ళు ఒక CO చదవండి, దాన్ని ఏ POకి మ్యాప్ అవుతుంది మీ దాంట్లో చెప్పడానికి ట్రై చేయండి. మీరు అసలు సబ్జెక్ట్ వైజ్ కూర్చుంటే బాగుండేదేమో, ఇండివిజువల్స్ కాకన్నా. మీ ఇద్దరు ఏ సబ్జెక్ట్ మ్యామ్? బాటనీ వాళ్ళు ఎవరున్నారు? బాటనీ ముగ్గురు ఒక చోట కూర్చోండి. రైట్, బాటనీ ముగ్గురు ఒక చోటకి రండి. బికాస్ డిస్కషన్ చేస్తే ఈజీగా ఉంటుంది చేయడానికి when we are doing it for the first time. So all botany and then ఏ సబ్జెక్ట్స్ వాళ్ళు ఎక్కువ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ ఉన్నారు? ఫిజిక్స్ లో ఎవరెవరు ఉన్నారు? ఒక్కసారి జాయిన్ అవుతారా? సార్ దగ్గరికి జాయిన్ అవుతారా? మీ సబ్జెక్ట్ గ్రూప్స్ లో కూర్చోండి. డూయింగ్ థింగ్స్ విల్ బికమ్ ఈజీ. సార్ అక్కడ ఏ సబ్జెక్ట్ సార్ మీరు ఒక్కలేనా సార్? ఓకే ఫైన్. సార్ ఐ డింట్ గెట్ హిస్టరీ సింగిల్ పర్సన్ అండి సార్, సింగిల్ పర్సన్ సార్, ఫిజికల్ డైరెక్టర్ సార్. మీరు ముగ్గురు ట్రై చేయొచ్చు కదా మీ సబ్జెక్ట్ కి సంబంధించి, చెయ్యాలి కదా. బికాస్ యువర్ ప్రిన్సిపల్ హస్ ఆస్క్డ్ దట్ ఎవ్రీ సబ్జెక్ట్ షుడ్ ఇన్వాల్వ్ దిస్. సో మీరు కూడా ట్రై చేయండి. ఒక COని నాకు చెప్పండి. ఎవ్రీ సబ్జెక్ట్ నుంచి ఒక COని ఒక్క POకి మ్యాప్ చేసి చెప్పండి చాలు. ఓకే నౌ ఓకే అంటే ఇప్పుడు మీరు BScకి సంబంధించిన POలతో చూస్తున్నారు. పోనీ అదైనా మ్యాప్ చేయండి, అదైనా మేడం. మీరే సబ్జెక్ట్ అండి? మీరు కూడా చేయాలి మ్యాపింగ్. సాంస్క్రిట్ తెలుగు మేడం నమస్తే, బాగున్నారా? ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా చేయాల్సిందే మేడం, ఎందుకంటే రేపు వాళ్ళు ఒకళ్ళు అడిగారు అనుకోండి మన NACPIA టీంలో, జస్ట్ మ్యాపింగ్ వరకు చేయాలి ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా. సరే ఆన్లో ఉండాలి బికాస్ మై సెషన్ కంటిన్యూస్. ఐ డూ అండర్స్టాండ్. యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు మీకు ఆన్లైన్లో పార్టిసిపెంట్స్ కూడా వాళ్ళ కాలేజ్లో ఇది చేసుకోవాలి అంటే దే షుడ్ నో దిస్ ప్రాసెస్. స్క్రీన్ డిస్ప్లే లేదు, డిస్ప్లే లేదు లేదు కొంచెం చెప్పండి. డిస్ప్లే లేదు. సో ఓకే అండర్స్టాండ్ the diversity among the viruses and okay something right. Okay దాన్ని మీరు ఏ POతో మ్యాచ్ అవుతుంది? no ఉంటుంది. మీరు అంత స్పెసిఫిక్గా చూడదు.
అందుకే చాలా జాగ్రత్తగా రాయాలి. కొంచెం జాగ్రత్తగా అండ్ ఏమంటే బ్యాక్ మాకు ముందు కూడా ఉంటే బాగుంటుంది. Topics, okay. This program, which includes topics in botany, right, serves as a foundation. So that's a foundation. Our topic foundation in okay. మీకు 1 కి మ్యాచ్ అవుతుంది, అర్థమైందా? సో అంటే ఇప్పుడు మీకు ఉన్న దాంట్లో ట్రై చేయండి, దో నాట్ అప్రోప్రియేట్. దట్ స్క్రీన్ ఇది ఫుల్ స్క్రీన్ కొంచెం వాయిస్ కూడా తీసుకోండి. మేడం మీరు ఏ కోర్స్ చేస్తున్నారు? ఓకే, సో మీ ఒక కోర్స్ అవుట్కమ్, ఒక ప్రోగ్రామ్ అవుట్కమ్తో చెప్పండి. ఫండమెంటల్ అండ్ so your CO1 is getting mapped to PO1, right? సార్ వాయిస్ ఆగిపోయింది సార్. వాయిస్ ఆగిపోయింది. స్క్రీన్ వస్తుంది. కాకపోతే ఫుల్ స్క్రీన్ రావట్లేదు. ఈయన ఏదో చేస్తాడు మళ్ళీ ఆఫ్ చేసి. అదిగో. ఇప్పుడు వస్తుంది డిస్ప్లే ఉంది. దాకా ప్రస్తుతాన్ని ఉంటుంది చేసి బద్దాలు ఛార్జింగ్ యూస్ చేయాలి. యూట్యూబ్ కూడా ఆపేసాను. స్క్రీన్లో వస్తుందా? డిస్ప్లేలో ఉందిలే. స్క్రీన్ డిస్ప్లే ఇలా బిగ్ సైజ్ స్క్రీన్ ఫోన్ ఫిక్స్ అయితే అలా పెట్టాం వేరే అవుతుంది. ఫోన్ క్వాలిటీ స్పాట్ ఫ్యాన్ వేసారా మరి మేడంకి? వేస్తుంది. మనకి సౌండ్లు వస్తున్నాయి కదా, స్వెట్టింగ్ ఎక్కువ ఉందంట కదా. ఫ్యాన్ వేసినా బాగానే వస్తుంది. ఫ్యాన్ ఏమో వేసి అంటే ఇప్పుడు మేడం పక్కకి వచ్చింది. లేకపోతే చెప్పలేరు కదా సార్. కాఫీ అవుతారా? కాఫీ మజ్జిగ? మజ్జిగ అయితే లేదు, కాఫీ అయితే లేదు. కాఫీయే కాదు మజ్జిగ వద్దు. పీపీటీ ప్రపోజ్ చేయమంటున్నారు. పీపీటీ సార్.
మ్యాపింగ్ చేయిస్తాను. ఒకసారి నాకు చాలాసార్లు ఏం రావట్లేదు మేడం వాయిస్. అసలు ఇప్పుడు చేయిస్తున్నట్టున్నారు, వర్క్ చేయిస్తున్నట్టున్నారు. నేను వినపడాలి. వాళ్ళు సైలెంట్గా చేస్తున్నారు మేడం, ఏం మాట్లాడలేదు. వెళ్ళాము అక్కడికి వెళ్తే అంటే ఇప్పుడు ఒక్కసారి కెమెరా ఏమన్నా పార్టిసిపెంట్స్ వైపు చూపిస్తే చేస్తానంటే పంపిస్తారు. Ma'am, can I have your attention please once? So now, from now onwards, we will be focusing on one paper of one semester. Either SEM 1, SEM 2, SEM 3, మీ ఇష్టం. మీరు ఏ పేపర్తో కంఫర్టబుల్గా ఉంటారో. Map all the 4 COs or 5 COs to the POs of the college. Complete that process within 10 minutes. So that అదే పేపర్కి questions మ్యాప్ చేయడం చూద్దాం. ఇట్స్ ఒక్క పేపర్కి మేము ఇక్కడ ఫస్ట్ స్టెప్ నుంచి లాస్ట్ స్టెప్కి చూపిస్తే యూ విల్ బి ఏబుల్ టు డూ ఇట్ ఆన్ యువర్ ఓన్ ఫర్ ఆల్ అదర్ పేపర్స్.
మీరు వాడనప్పుడు పర్సనల్గా మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు పైకి ఆవిడేమో సార్ వస్తారా మజ్జిగ కాఫీ ఎక్కడ 6 ఉండే ఆయన తీసుకొని పోయాడు 2 అదే కదా నేను చెప్తుంటే వీళ్ళేమో పీపీటీ పెట్టుకోవాలి వినట్లేదు వాళ్ళు వర్క్ చేస్తున్నారు ఆ స్క్రీన్ కనిపించాలి ఆమె కెమెరా ఆన్ చేసుకున్నారు ఆమె కెమెరా ఆన్ చేసుకున్నారు తన కెమెరా ఆన్లో పెట్టారు రెండోది పని చేయట్లేదంట వాళ్ళు చెప్తుంటేనేమో అక్కడ చిన్నగా ఆవిడ క్యామ్ ఆన్ చేసుకున్నారు అట్లయితే ఫ్రంట్ ఇంకెవరికి ఉంది అక్కడ వాళ్ళు అటు ఇటు తిరగడానికి లేదు మనిషి నేను ఇప్పుడు అదే చెప్పొచ్చింది ఈ స్క్రీన్ ఆప ఆ స్క్రీన్ పెట్టమంటే వాళ్ళు ఆ స్క్రీనే కావాలంటున్నారని చెప్తున్నాను సార్ స్క్రీన్ మారుద్దాం స్క్రీన్ ఇది కాక పీపీటీ ఇది కాకుండా మేడం వాళ్ళ సైడ్ పెట్టండి అది అవసరం లేదంట బ్రేక్ బటన్ బ్రేక్ అని పెట్టాలి మీరు అక్కడేనా ఆ రూమ్లోనే నేను స్టాప్ రికార్డింగ్
refreshments break for offering participants. Please wait. ఎంతవరకు అయిందంటే కటింగ్ చేయించుకోవాలి కదా బస్ కదా తినేసి ఇప్పుడు ఇచ్చారు టీ బ్రేక్ ఇప్పుడు ఇచ్చారు డైరెక్ట్ రిఫ్రెష్మెంట్స్ స్టేషన్కి ఏదో తీసుకొచ్చి ఇచ్చారు 1:30 అట్లా ఒకసారి నైట్ పెట్టమని చెప్తారు నైట్ మళ్ళీ ఇంకా వాళ్ళకి ఇవ్వలేదు ఇప్పుడు ఆపారు అది మీకు లింక్ పెట్టాను మీరు వెళ్ళే టైంకి అయితే కుదరదు అయిపోతే కనుక ఫోన్ చేస్తాను తీసుకున్నారా టాబ్లెట్స్
తీసుకోవాలా? అయిపోయిందా? జాయిన్ అవుతూ ఉన్నారు, వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు రిఫ్రెష్మెంట్ చేస్తే ఇంకా బ్రేక్ ఇస్తారు. ఏ బ్రేక్ లేదు, ఇదే బ్రేక్. లంచ్ బ్రేక్. లంచ్ బ్రేక్ ఇందాక 11:30కి ఇవ్వాల్సింది రిఫ్రెష్మెంట్. లంచ్ బ్రేక్ మళ్ళీ 2:30 టు 5. సార్ బ్రేక్ మజ్జిగ బ్రేక్. అమ్మాయిని వేసారా రేపు కోర్సులో? మేడం సార్ లేకుండా మేడం సార్ తోడలేదా రేపు? ఎందుకురా రేపు అప్పుడు అమ్మ చెప్పాను అప్పటి నుంచి నాకు బటెక్స్లో వచ్చి నేను పడ్డా. మీరు బండి మీద నుంచి పడ్డారా? బండి మీద కాదు, స్టెప్ మా ఇంటి స్టెప్స్ దింపి ఫస్ట్ స్టెప్ దింపి సెకండ్ స్టెప్ నుంచి కింద స్టెప్ 4వ స్టెప్కి వెళ్ళిపోయాను. చూసుకోవాలి కూర్చొని కప్పుడు ఇక్కడ ఉందా? లాస్ట్ బోన్ ప్రయత్నం వెళ్ళిపోయాను. తెల్లారి వైజాగ్ వెళ్ళాలి ఫ్రెష్ కోర్స్. అది చూస్తాం చూడండి ఊరకనే లేదండి రిఫ్రెష్మెంట్స్ వస్తుంది. వచ్చింది డిస్ప్లే ఇక్కడ రిఫ్రెష్మెంటే ఉంది మేడం. ఇంకా స్క్రీన్ షేర్ చేయలేదు. షేర్ చేయాలి. సారీ స్క్రీన్
స్క్రీన్ రావట్లేదు. నేను చెప్తా, మీరు అక్కడే ఉండండి. రిఫ్రెష్మెంట్స్లోనే ఉంది. ఫుల్ స్క్రీన్ కూడా వచ్చింది. ఓహో, డెమోనా? యూట్యూబ్ రాలా? నేను ఇంకా లేదు. నేను ఇంకా లేదు కదా. ఆమెకు వచ్చింది మీకు వస్తాను, మీకు వచ్చింది నాకు వస్తాను. 5 నిమిషాలు లేదు కాబట్టి 3 అయితే ఇప్పుడే జస్ట్ వస్తాం. 2 and he has to analyze L4 and L3, he has to apply them. So L2, L4 and L3, and the number of hours allocated are 5, and the POs aligned are PO2 and PO6, the same program outcomes that we have discussed earlier for CO2. And CO4, it is compute total income, define tax compliance and structure. So he has to consolidate all the sources of income, and he has to compute the total income, for which he has to understand and apply, and then he has to evaluate actually what is the total income of that assessment. So here it is L2, L3 and L4 and L5, I'm sorry, L5 is to evaluate, and the POs are PO2, PO5 and PO6. PO2 and PO6 we have already discussed. That PO5 says the student should have the capacity to make judgments on a personal and professional level which enhance. So that is what is PO5. And then PO5, it says prepare and file IT returns of individual at his own. So on his own he has to file IT returns, but he has to understand and also apply. And for which number of hours allocated are 10, and the POs aligned are PO2, PO5 and PO6, which we have already aligned previously. Thank you. So if you observe in this paper of Manasa ma'am, she has taken 5 COs and she has aligned them to 3 POs, I guess. PO2, 6, 5, okay, 4 POs. 4 POs ki align ayi. Actually, if the program outcomes were for the whole college, right? Andulo ippudu vaalla BCom program outcomes pettaru. Aada pettukunnave 6 program outcomes unnayi vaalla BCom program. Dantlo 4 ayyayi. Inka 2 avaledu ante migitha semesters lo avdaniki chance untundi. So మీరు టోటల్ మీ అన్ని సెమిస్టర్స్ COs POs మ్యాప్ చేసినప్పుడు మొత్తం ఎక్కడొక్కడ మ్యాప్ అయిందా లేదా అనేది మీకు రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. సో ఎవరైనా ఇంకొకళ్ళు షేర్ చేస్తారా, సో దట్ ఐ కెన్ టేక్ యూ టు ద నెక్స్ట్ స్టెప్. సైన్స్లో ఎవరైనా ఒకళ్ళు, రైట్? సో మేబీ ఐ టేక్ యూ టు ద నెక్స్ట్ స్టెప్, బికాస్ నెక్స్ట్ స్టెప్ క్వశ్చన్ పేపర్ని మ్యాప్ చేసుకోవాలి. దాన్ని కూడా ప్రాక్టికల్గా చేస్తాం. నా స్క్రీన్ right. This is the question paper for the same paper that I teach. Communicative English semester 1 నేను ఇప్పుడు మీకు చూపించింది ఇప్పటి వరకును మీరు కూడా ఒక చేసుకుంటారు. ఇది మాది autonomous college కాబట్టి we have the freedom to frame our question paper. So we have tried to frame even the questions also as per Bloom's levels. కాకపోతే మీకు ఇక్కడ చూస్తే ఫస్ట్ ఇయర్ కాబట్టి నేను కొంత పార్టే షేర్ చేశాను. ఇక్కడ ఫుల్ క్వశ్చన్ పేపర్ షేర్ చేయలేదు. మీకు L1 L2 ఎక్కువ కనిపిస్తుంది, రైట్? అండ్ ఆల్సో దీస్ ఆర్ ఆల్ నేను మీకు ఓన్లీ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ చూపించాను. ఐ కుడెంట్ షో ద హోల్ క్వశ్చన్ పేపర్, బట్ ఐ షో ఇట్. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే క్వశ్చన్ ఐటమ్ ని కూడా CO తోటి మ్యాప్ చేశాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ సెడ్ డిఫైన్ ఎ టాపిక్ సెంటెన్స్ విత్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ఇది మాకు ప్రొఫెషనల్ రైటింగ్లో రైటింగ్కి ముందు ఫండమెంటల్గా నేర్పిస్తాం, రైట్? సో దాని డెఫినిషన్ అని యాక్చువల్గా దే ఆర్ నాట్ రైటింగ్ ఇట్, దే ఆర్ డిఫైనింగ్ ఇట్. ఇది L1 లెవెల్లోనే ఉంది, కానీ CO4లో మ్యాథ్స్ అవుతుంది. సో ప్రతి క్వశ్చన్ నేను ఇప్పుడు దాదాపు 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్, బికాస్ సెక్షన్ 1 మాకు అటానమస్ కాలేజ్లో సెక్షన్ 1 హ్యాస్ దే హ్యావ్ టు ఆన్సర్ 5 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్. ఆ 5 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ప్రతి క్వశ్చన్ దేంతో మ్యాప్ అయింది నేను చూపించాను. 1 2 3 4 అన్నిట్లో మ్యాప్ అయింది.
అంటే మీరు 5 యూనిట్స్ నుంచి ఇస్తున్నారు కదా, 5 యూనిట్స్ నుంచి కూడాను అన్ని సిఓస్కి మ్యాప్ అయ్యేలాగా మనకు ఉంటుంది జనరల్గా. సో అన్నిలోంచి క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి. దిస్ ఇస్ ఫర్ సెమిస్టర్ ఎండింగ్ ఎగ్జామినేషన్ క్వశ్చన్ పేపర్. ఎవరున్నారు ఇక్కడ? I would like to show the full question paper actually, so that వాళ్ళు మీ క్వశ్చన్ పేపర్ ఒకసారి మీ సెమిస్టర్ ఎండింగ్ క్వశ్చన్ పేపరు మ్యాపింగ్ ఎందుకు చేయాలి, యాక్చువల్లీ మీ చేతిలో కంట్రోల్ లేదు. మాకు క్వశ్చన్ పేపర్ కంట్రోల్ అవుతుంది కాబట్టి మేము మ్యాపింగ్ చేసి ఎందుకు చూపిస్తాము, అన్ని సిఓలు కవర్ చేస్తున్నాము. మేము L1 నుంచి L4 వరకు టెస్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాము. మా క్వాలిటీ ఆఫ్ క్వశ్చన్ పేపర్కి ఇది ఎగ్జాంపుల్ అని మా మ్యాపింగ్ చూపిస్తాం. అంటే మనకి విజిట్కి వచ్చినప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ పేపర్ L1 L2 దగ్గర ఆగుతోందా, పై లెవెల్స్ కూడా వెళుతోందా అనే దాన్ని అడిగినప్పుడు మనకి మ్యాపింగ్ హెల్ప్ చేస్తుంది. కంప్యూటేషన్లో పెద్దగా ఇది హెల్ప్ చేయదు, బికాస్ మనం సెమిస్టర్ ఎండింగ్ ఎగ్జామినేషన్స్ని ఫోకస్ చేయడం లేదు. ఇక్కడ మనం ఫార్మేటివ్ మాత్రమే చేస్తున్నాము. సురేష్ గారు, నాకు ఇంకొక వర్డ్ డాక్యుమెంట్ కెన్ యూ షో ఇట్? పీపీటీని మినిమైజ్ చేసి ఒక వర్డ్ డాక్యుమెంట్ ఓపెన్ చేస్తారా? నేను పంపించాను కదా ఇందాక. చూపించేస్తాను, అందులోనే చూపిస్తాను మేడం. థ్యాంక్స్ సార్, థ్యాంక్స్. యా, ఇది ఈ డాక్యుమెంట్ ఓపెన్ చేసి దిస్ వన్ November 22. యా, స్క్రాల్ చేసిస్తారా? నేనే ఆపరేట్ చేసుకుంటాను. యా, టచ్ వచ్చి ఓపెన్ అయ్యి. యా, సో ఇప్పుడు నేను మీకు చూపించింది జస్ట్ ఈ సెక్షన్ మాత్రం చూపించాను, సెమెంట్ క్వశ్చన్ పేపర్. ఇప్పుడు ఐఎమ్ నాట్ ఫోకసింగ్ ఆన్ సెమెంట్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఫర్ యూ, బికాస్ మీరు ద ఓన్లీ ఆన్సర్ దట్ యూ వుడ్ గివ్ టు ద visiting members is that since ours is an affiliated college, we don't have control on this. Simple answer and do away with it. You don't need to do this. So next one, దీని మీద నేను ఒకసారి కొంచెం ఫోకస్ చేయాలనుకుంటున్నాను, బికాస్ సిన్స్ వన్స్ అగైన్ ఇట్ ఇస్ అన్ అటానమస్ కాలేజ్. మా క్వశ్చన్ పేపర్ అంటే మనం ఎగ్జామ్ ఇస్తాం కదా, 50 మార్క్స్కి ఎక్స్టర్నల్ పెట్టుకున్నాము, 20కి ప్రాక్టికల్ పెట్టాము. మొత్తం మాకు ఎలా ఉంటుందంటే ఇంటర్నల్ 30, external 70. Generally all humanities papers ఎలా ఉంటాయంటే external 70కి paper based exam. But my paper, communicative English, is a skill based course. It is not అంటే మా focus ఏంటంటే to teach the students actually to read, actually to speak and to write. ఇవి మాది కాబట్టి మేము ఏం చేసాము, we have introduced we've introduced practical question item. Practically ఒకటి ఇంట్రడ్యూస్ చేసాం మేము. ఈవెన్ ఇంగ్లీష్లో కూడా కమ్యూనికేటివ్ ఇంగ్లీష్ 4 కోర్స్లో ప్రాక్టికల్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసాం. ద రేషనల్ బిహైండ్ దిస్ లాస్ట్ ఇయరే విత్ ద పర్మిషన్ ఆఫ్ కమిషనర్ చేసాం. ద రేషనల్ బిహైండ్ దిస్ ఇస్ we have been telling in our syllabus document that we are teaching speaking to students and we are teaching group discussion to students. మామూలుగా మన జనరల్ ఇంగ్లీష్ క్లాస్లో అక్రాస్ అఫిలియేటెడ్ కాలేజెస్ జీడీ ఉంటుంది. జీడీకి ఏం చేస్తాము, స్టెప్స్ చెప్తాము, పిల్లలు ఆ స్టెప్స్ బై హార్ట్ చేస్తారు, వెళ్ళి నోట్స్ రాసేసి వస్తారు. జీడీలో ఇది చేయాలి, ఇది చేయకూడదు, ఇది చేయొచ్చు, ఇది చేయొచ్చు. యాక్చువల్ పార్టిసిపేషన్ ఇన్ జీడీ జరగదు అసెస్మెంట్. కానీ మనమేం క్లెయిమ్ చేస్తున్నాము, that our students will be able to participate in group discussion and be successful in job environment అని చెప్తున్నాం. మనం చెప్పేదానికి మనం చేసేదానికి మ్యాప్ అవ్వాలి. So to repair that, we have actually made students participate in a group discussion and also 10 marks for record writing, that is they will do some phonetics etc. and 5 marks for actual speaking and 5 marks for actual participating in group discussion. ఇది మీకు ఇట్ వుడ్ ఎన్ష్యూర్, నేను సిఓస్లో రాసిన L5 L6 అని క్లెయిమ్ చేశాను కదా, క్లెయిమ్ చేయడమే కాదు మేము L5 L6ని అసెస్మెంట్లో కూడా చేయగలుగుతున్నాము అనే దానికి ప్రూఫ్. దట్ షోస్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ యువర్ టీచింగ్
క్వాలిటీ ఆఫ్ యువర్ అసెస్మెంట్. అండ్ ఆల్సో నేను CO మ్యాపింగ్ కూడా చూపించాను. CO2 థియరిటికల్గా ఉందనుకోండి, ఎగ్జామ్ వేసుకుంటే పార్షియల్ అచీవ్మెంట్ అయినా, ఈ ప్రాక్టికల్ పెట్టిన తర్వాత ఐ కుడ్ అచీవ్ ఇట్ ఫుల్లీ. అంటే అటైన్మెంట్ గొప్పగా ఉందా, మీ స్టూడెంట్ కంట్రోల్గా స్పీక్ చేశారా, దట్ నా అటైన్మెంట్ యొక్క లెవెల్ చూస్తేనే తెలుస్తుంది. కానీ నేను అంటే అట్లీస్ట్ ఐ అంటే మేకింగ్ మై స్టూడెంట్స్ స్పీక్ ఇన్ ద క్లాస్. ఈ టేబుల్ చూడగానే వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది దట్ ఐ మేడ్ అద్. సో ఆఫ్టర్ దిస్, ఎస్, దిస్ ఈస్ వేర్ యువర్ రోల్ కమ్స్. We made question paper. నా made question paper ఇది. For example, exercise number 1. Question paper మాకి హాఫ్ మార్క్ కి ఒక బ్లాంక్. లింకర్స్ అంటే లింకింగ్ వర్డ్స్ అని గ్రామర్ లో ఉంటాయి, అది వాళ్ళకి ఒక టాపిక్. నేనేం చేశాను, ఒక పారాగ్రాఫ్ ఇచ్చేసి వాళ్ళు ఒక లింకింగ్ వర్డ్ తోటి అంటే పారాగ్రాఫ్ చదివి దాని సపోర్ట్ తో చేయాలి. ఇది L3 లెవెల్ అప్లికేషన్ అవుతుంది. దీనికి మార్క్స్ హాఫ్ మార్క్స్ చొప్పున ఇది COకి మార్క్స్. అంటే మామూలుగా జనరల్గా మనం ఇచ్చే క్వశ్చన్స్ అన్ని ఏదో ఒక CO దగ్గర ఆగిపోతుంది. మన మిడ్స్లో మనం చూసుకోవచ్చు. మనం అలా ఆగకుండా ఉండాలి అంటే అన్ని COలకి మ్యాప్ అవ్వాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా మిడ్ 1 ఎక్కువగా CO1కి మ్యాప్ అయింది, CO1 CO3. నా మిడ్ 2లోకి వస్తే యూ విల్ ఫైండ్ CO4 అండ్ CO3. మరి మీ CO2 ఎక్కడ map అయింది మేడం? It's the question that you will get. My CO2 got mapped in semester and examinations and practical examinations. అంటే I took care that it gets mapped level of assessment. మీరు కూడా ఇప్పుడు ఒకసారి మీ మిడ్ 1 క్వశ్చన్ పేపర్ మీ అందరికీ గ్రూప్లో మెసేజ్ పెట్టాము. సో మీరు ఈ పేపర్ ఏ పేపర్కైతే మీరు మ్యాపింగ్ చేస్తారో దాని క్వశ్చన్ పేపర్ ఒకసారి తీయండి. సాఫ్ట్ కాపీ మీ దగ్గర ఉంటుంది, ఓపెన్ చేయండి. ఏ COకి మ్యాప్ అవుతుంది చూడండి. ఏం చేస్తాను స్టూడెంట్స్ వాళ్ళు అంటే వాళ్ళు డిసైడ్ చేస్తారా? ఇది మనం ఆల్రెడీ మామూలుగా ఇప్పుడు మనకి ఎలా ఉంటుందంటే మన అన్ని ప్రోగ్రామ్స్ మాట్లాడుతున్నాం, ఈ డిటర్మిన్ చేయడానికి కూడా రెడీగా నోట్స్ ఉంటుందా లేకపోతే వాళ్ళు అప్లై చేసి చేస్తారా? లా అంతే ఉంటుంది కదా మేడం, ట్యాక్స్లో ఉంది కదా, అకౌంట్ చేసే దాంట్లో ఉంది కదా, ఉంటుంది కదా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్. సో ఇప్పుడు ఈ వర్డ్ రిటర్న్లో అనాలిసిస్ వస్తుంది. లేట్ అవుతుంది. పొద్దున్న చల్లగా ఉన్నట్టుంది కానీ అదే మేడం ఫ్యాన్ కిందగా వెళ్ళినప్పుడు ఫ్యాన్ కిందకి వెళ్ళారు ఇక్కడ డిస్టర్బెన్స్ గరగరలాడు. మీ క్వశ్చన్ పేపర్ తీసుకొని పక్కన పెన్సిల్ పెట్టి CO రాసేసుకోవచ్చు. యాక్చువల్గా మీరు మీ దగ్గర ప్రింట్ అవుట్ ఉంటే కానీ CO మేడం మీరు గ్రూప్స్ చెప్తున్నారు నాకు ఉత్తమా ఉన్నారు యూట్యూబ్లో మొత్తం ఎక్కడ PO కాదు CO అక్కడ CO రాసుకోండి, PO రాసుకోండి. మ్యాప్ అయిందన్నారు కదా. సో
సో ఇప్పుడు మీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇంకా ఇక్కడ రాసుకోండి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 101 అలా రాయండి. జూనియర్ లెక్చర్ గెస్ట్ ఫ్యాకల్టీ. ఇప్పుడు నేను జాయిన్ అవ్వాలా యూట్యూబ్లో ఉన్నాను అంటే యూట్యూబ్లో జాయిన్ అయ్యాలి అంతేగా. ఇప్పుడు ఇది చేసుకుంటే ఈజీ. తీసుకుంటున్న వాళ్ళు యూట్యూబర్స్ ఈ క్వశ్చన్ పేపర్ మొత్తానికి చేసేయండి. ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఆన్లైన్ ద్వారా వచ్చిన వాళ్ళు కదా, యూట్యూబ్ లింక్ వేరు కదా. అలా సపరేట్గా ఉంది అని నేను అనుకుంటాను. ఎల్4 చేస్తున్నారా? L2 దగ్గర రాకుండా 4 దగ్గరికి వెళ్ళిందంటే మన క్వశ్చన్ పేపర్ బాగుంది అన్నట్టు. అవి నేర్చుకోవాలి కొంచెం వినాలి. మనం వినలేదు కదా సరిగా. పేపర్ సెట్టింగ్ ఎలా మ్యాప్ చేయడం నేర్చుకుంటాం. కోర్సెస్ ఎక్సెస్ ఒకటి చూపించేస్తాను. కోర్సెస్ వీళ్ళ రెస్పాన్స్ ఒకసారి గమనిస్తాను. వీళ్ళ ఫిజిక్స్ డిపార్ట్మెంట్ బాగుంది. వీళ్ళ ఫిజిక్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంది. స్మార్ట్ ఫిజిక్స్ పట్టుకుంటున్నాడు. ఫిజిక్స్ బాగుంది, ఆక్వా బాగుంది. వీళ్ళిద్దరు అర్థం కాలేదు సబ్జెక్ట్. ఇంకొక పర్లేదు. అట్లీస్ట్ ట్రైన్ థింక్ ఆన్ దోస్ లైన్స్. ఒక సెషన్కి రాదు కదా. చేయాలి. ఇప్పుడు రెసిస్టెన్స్ పరమాణు చేయాలి. మీరు ఆ క్వశ్చన్ పేపరు ఉంచితే బాగుంటుంది. స్క్రాల్ చేయాలి. క్వశ్చన్ పేపర్ కూడా స్క్రాల్ చేయాలి. కొంచెం కిందకి ఇక్కడ ఉంచండి. ఇక్కడ ఉంచండి. ఇంకా కొంచెం కిందకి స్క్రాల్ చేసినా పర్లేదు. అనాలిసిస్ మ్యాపింగ్ చేసినప్పుడే గ్యాప్ బయటకు వచ్చింది మేడం. నాకు CO2 జరగట్లేదు. మనం ముందు అలర్ట్ అవుతాం కాబట్టి ఇప్పుడు వచ్చేది బయటకి. L3 వరకు వచ్చిందా మీకు? చూడాలి జనం. మ్యాథ్స్ లో L4 కూడా తీసుకెళ్ళచ్చు. L5 వరకు కూడా కాకపోతే ప్రతి క్వశ్చన్ పేపర్లో రాకపోవచ్చు. మీరు మొత్తం మీరు అన్ని మినిట్స్ చూసుకోండి. 4 మినిట్స్ అసలు మీ అసైన్మెంట్స్ చూసుకోండి. చేసుకోవాలి. అన్నిటికీ చేయాలి. చేస్తేనే మీ గ్యాప్స్ మీకు కనిపిస్తాయి.
క్వశ్చన్ పేపర్ మ్యాపింగ్ కంప్లీట్ అయిపోయిందండి. ఓకే, మీరందరూ మిడ్ 1 క్వశ్చన్ పేపర్ చేశారా? మిడ్ 1 మిడ్ 2 ఏదో చేశారు కదా. మీ మిడ్ 2లో కానీ మిడ్ 1లో కానీ అన్ని సిఓస్ కవర్ అయ్యాయా? లేదు కదా. ఓకే, సో అన్ని సిఓస్ ఒక క్వశ్చన్ పేపర్లో కవర్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. దట్స్ ప్రూవ్డ్ బై యువర్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఆల్సో. కానీ మీ టోటల్ అసెస్మెంట్లో మిడ్ 1, మిడ్ 2, అసైన్మెంట్స్, రైట్, ఇంకా రకరకాలు ఉన్నాయి కదా, వీటన్నిటిలో అన్ని సిఓలు కవర్ అవ్వాలి. సో మీరే ఇప్పుడు చూశారు, ఒక మిడ్లో కొన్ని సిఓలు, ఇంకొక మిడ్లో కొన్ని సిఓలు కవర్ అయ్యాయి. కానీ మీ ప్రతి క్వశ్చన్ ఏదో ఒక సిఓకి మ్యాప్ అయిందా? రైట్, అవుతుంది, ఆటోమేటికలీ అవుతుంది ఇఫ్ అవర్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఈస్ రేషనల్ అండ్ లాజికల్. ఇంకొకటి, ఈ క్వశ్చన్ పేపర్లో L1, L2 దగ్గర ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, L3, L4 దగ్గర ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి? ఎక్కువ ఉన్నాయి. L1, L2 మేడం బిట్స్ కూడా, ఈ బిట్స్ ని మీరు L5 గా తీసుకెళ్ళిపోవచ్చు, తీసుకెళ్ళచ్చు. సో మన మీద ఏం రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది, టీచర్స్ అది మన మీద ఏం రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది? L1, L2 దగ్గర మన క్వశ్చన్ పేపర్ ఆగింది అంటే మన మీద ఏం రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది క్వశ్చన్ పేపర్? L1, L2 సింపుల్ అండి ఇవ్వడం. మనం పెద్దగా ఆలోచించక్కర్లా. L1, L2 క్వశ్చన్ మన యూనివర్సిటీ క్వశ్చన్ పేపర్, యూనివర్సిటీ వాళ్ళు వింటే నాతో పోట్లాడుకు వస్తారు. బట్ L1, L2 క్వశ్చన్ పేపర్ ఇవ్వడం ఈజీ. అటానమస్ కాలేజ్ మా క్వశ్చన్ పేపర్స్ మీద మా స్టాఫ్ అందరికి ఉండే కంప్లైంట్ అది. మేము బ్లూమ్స్ టాక్సానమీ అంతా వాడి కష్టపడి చాలా బాగా క్వశ్చన్ పేపర్స్ చేసి పంపిస్తున్నాం చాలా డిపార్ట్మెంట్స్. బట్ ఈ గెట్ L2, L1, L2, L3 దగ్గర ఆగిపోయే క్వశ్చన్ పేపర్స్ వచ్చేస్తున్నాయి. L4, L5, L6 చేయాలి అంటే ముందు మనం ట్రైన్ అవ్వాలి, మనం దానికి గేరప్ అవ్వాలి, మనం రేసప్ అవ్వాలి. దట్స్ వన్ థింగ్. సెకండ్ థింగ్ దట్ మన టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ మన క్వశ్చన్ పేపర్ మీద బేస్ అయి ఉంటుంది. మీరేం చేస్తారు, మోడల్ పేపర్ పెడతారు యూనివర్సిటీ, దాని ప్రకారం పాఠం నడుస్తుంది, అవునా? యూనివర్సిటీలో అనాలిసిస్ సింథసిస్ లేదు. సో మీరు ఎంతసేపు మన ఫోకస్ ఏంటి, 100కి 90 మార్కులు రావాలి, లేదా నా స్టూడెంట్స్ అందరూ పాస్ అయిపోవాలి కాబట్టి కూర్చోబెడతారు వరండాలో. కెమిస్ట్రీ క్వశ్చన్స్ ఇస్తున్నారు, ఫిజిక్స్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తున్నారు, చూడకుండా రాయిస్తున్నారు. చూడకుండా మీరు రాయించారు అంటే ఎక్కడ ఆగిపోతుంది ఆ క్వశ్చన్? L1, L2 దగ్గర ఆగిపోతుంది కదా. సో కనీసం మనం యూనివర్సిటీని మనం చేంజ్ చేయలేము. ఎక్కడ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు? ఇంటర్నల్ అసెస్మెంట్. సో మీరు మీ ఇంటర్నల్ అసెస్మెంట్ని L1, L2 ఎక్కువ ఫోకస్ చేయకుండా ప్రిపేర్ చేయండి. రిజల్ట్ ఇంపార్టెంటే, నేను ఒప్పుకుంటాను, రిజల్ట్ కావాలి, ప్రిపేర్ చేయండి. కానీ అట్లీస్ట్ అసైన్మెంట్స్, కొన్ని మిడ్ క్వశ్చన్స్, రైట్, మీరు చేయించే సెమినార్స్ లేదా ప్రాజెక్ట్స్ వీటికి మార్కులు పెట్టుకుని, రైట్, అనాలిసిస్, రైట్, ఇవాల్యుయేషన్, క్రియేషన్ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళడానికి ట్రై చేయండి. ఇట్ షోస్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ యువర్ డిపార్ట్మెంట్. రేపు మీరు కాన్ఫిడెంట్గా మాట్లాడగలరు. పియర్ టీమ్ మెంబర్స్ వస్తే మీరు వీటిని అప్లై చేస్తే కనుక కాన్ఫిడెంట్గా మాట్లాడాలి. వాటికి ప్రూఫ్స్ మళ్ళీ మన దగ్గర ఉండాలి. నేను డాక్యుమెంట్ చేసి పెట్టేసాను ఇవన్నీ మాట్లాడుతూ, వెంటనే దీనికి ఏదమ్మా ప్రూఫ్, మీరు L4 అసైన్మెంట్ అన్నారు నాకు చూపించండి అని అంటారు. సో అప్రోప్రియేట్ ప్రూఫ్ కూడా ఉండాలి మన దగ్గర, రైట్. అండ్ సో ఐ విల్ బి షేరింగ్ విత్ యూ అసైన్మెంట్స్ని కూడా మనం ఎలా మ్యాప్ చేసుకోవచ్చు. These are 5 assignments for each unit. మనకు ఒక అసైన్మెంట్ ఉంది. CIE ప్రకారం మనం 5 యూనిట్స్ కి 5 అసైన్మెంట్స్ చేయాలి. రైట్, మేమేం చేసాము, అటానమస్ కాలేజ్ మీకైతే 1 మార్క్ పెట్టారు అసైన్మెంట్ కి. మేమేం చేసాము, ఈ అటెండెన్స్ కి మాకు వేరే క్రెడిట్స్ చేస్తున్నారా, మాకు NSS లో కానీ NCC లో కానీ స్టూడెంట్స్ ఇన్ని గంటలు పనిచేశారు అంటే మేము నాన్ అకాడమిక్ క్రెడిట్స్ వేరే ఇస్తాం. కాబట్టి నేను కంప్యూటర్ రిక్వెస్ట్ చేసుకుని అసైన్మెంట్ కి 2 మార్క్స్ పెట్టుకుని సెమినార్ ప్రాజెక్ట్ పెట్టుకుని అవి 2. సో కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు అసైన్మెంట్ చూసారు అంటే అబ్జర్వ్ ద క్వశ్చన్ ఐటమ్ ఫర్ అసైన్మెంట్. లింకర్స్ డిఫరెన్షియేటెడ్ ఎక్సర్సైజ్ అన్నాను. డిఫరెన్షియేటెడ్ ఎక్సర్సైజ్ అంటే ఏంటి, నాకు 20 స్టూడెంట్స్ ఉంటారు కమ్యూనికేషన్. లింకర్స్ కి వాళ్ళకి ఒక్కొక్కరికి సెపరేట్ యాక్టివిటీ షీట్, అంటే వాళ్ళు ఏం దానిలో అప్లై చేయాలి, అనలైజ్ చేయాలి, ఎవరికి వాళ్ళకే. మామూలుగా అసైన్మెంట్ నేను గమనించేది చాలా చోట్ల ఒక టాపిక్ ఇచ్చేసి మన లెసన్స్ ఉంటాయి కదా 5 యూనిట్స్ లో ఏదో ఒక టాపిక్ ఇచ్చేసి దాని ఎగ్జామ్ ఆన్సర్ రాసుకొని రమ్మంటున్నాను. అది L1, L2 దగ్గర ఆగుతుంది.
right? Whereas you can take it to the L3, L5, L6 దాకా కూడా తీసుకెళ్ళాం అసైన్మెంట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ వరకు అనాలిసిస్ దాకే వచ్చింది. ఇక్కడ రైటింగ్ నోటీస్ నాకున్న 20 మంది స్టూడెంట్స్ 20 నోటీసులు వేరే వేరే టాపిక్స్ 20 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాను నేను వాళ్ళకి 20 డిఫరెంట్ నోటీసెస్ రాశాను. అలాగే ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మీరు చూడండి డిస్క్రైబింగ్ పీపుల్ అండ్ ప్లేసెస్ ఇది యాక్చువల్ స్పీకింగ్ యాక్టివిటీ వాళ్ళు మాట్లాడారు క్లాస్. సో దానికి దే గాట్ 20 డిఫరెంట్ టాపిక్స్. సో 20 ఆఫ్ దెమ్ దే ఆర్ యూజింగ్ 20 డిఫరెంట్ లాంగ్వేజ్ న్యూ లాంగ్వేజ్ వాడుతున్నారు. నేను రాసిచ్చినది బై హార్ట్ చేసి ప్రొడ్యూస్ చేశాను. సో దే ఆర్ క్రియేటింగ్ న్యూ లాంగ్వేజ్. దట్స్ వై L6. సో నా అసెస్మెంట్లో L1 L2 ఎక్కువ కనిపించింది నాకు తెలుసు, బట్ L5 L6 కూడా కనిపిస్తుంది. యాక్చువల్లీ మన క్వశ్చన్ పేపర్ ఎలా ఉండాలంటే బ్యాలెన్స్డ్గా ఉండాలి. L1 L2 ఎక్కువ ఉంటుంది. 40% వరకు L1 L2, 20 to 30% L3 L4, ఓన్లీ 10 to 20% L5 L6. బికాస్ ఛాలెంజింగ్ కదండి, అది చెయ్యాలి అంటే కష్టం స్టూడెంట్స్కి. సో దాన్ని ఎక్కువ కాంపిడెంట్ పెట్టాం. మధ్యాహ్నం మాట్లాడేటప్పుడు మీకు అటైన్మెంట్ కూడా చెప్తారు. ఈ క్వశ్చన్ పేపర్లో L5 L6 20% వచ్చేట్టు చూసుకోవచ్చు చాలు. ఏ అసెస్మెంట్ అయినా ఈ బిడ్డ మీ అసైన్మెంట్సా వాట్ ఎవర్. సో దీని తర్వాత సో మ్యాపింగ్ ఇంతవరకు వీటికి చేసుకోండి. మీ అసైన్మెంట్ టాపిక్స్ని కూడా తీసుకొచ్చి మ్యాపింగ్ చేయండి. 1, 2, 3 నాకు మొత్తం 3 COs మ్యాప్ అయింది. 4లో 3 మ్యాప్ అయింది నాకు. ఎందులో అసైన్మెంట్స్ అండ్ సెమినార్స్. అంటే అక్రాస్ ద అసెస్మెంట్ టైప్స్ మన COలు మ్యాప్ అవ్వాలి. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఇప్పుడు మీరు ఒకసారి ఏదైనా ఒక అసైన్మెంట్ మీ COని మ్యాప్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారా, లేదా మీ సెమినార్స్కి కానీ ఉన్నాయా మీ దగ్గర టాపిక్స్ నోట్ చేసుకుని వచ్చారా? ఉంటే చెప్పడానికి ట్రై చేయండి. లేదు మధ్యాహ్నానికైనా మీరు రెడీ అవ్వాల్సిందే. బికాస్ కంప్యూటేషన్లో మేడం దాని మార్కులు కూడా వేయమని చెప్తారు. సో మధ్యాహ్నం సెషన్కి వచ్చేటప్పుడు సారీ L6 అవును మేడం, కానీ దానిలో కూడా 2 ఉన్నాయి. నేనే చెప్తాను 2 టైప్లో చేయించవచ్చు. L2 రిమెంబర్ రికాల్ దగ్గర ఆపేయచ్చు. బికాస్ ఒక టాపిక్ని మెమరైజ్ చేసుకొచ్చే సెమినార్ వేరు, మీరు సొంతంగా చేయించే సెమినార్ అంటే ఆటోమేటిక్లీ మీరు చెప్పినట్టు L6కే వస్తుంది. ఇఫ్ ద స్టూడెంట్ రీసెర్చ్ చేయాలి, సొంతంగా చేయాలి. లాంగ్వేజ్ అండ్ ఐడియాస్ షుడ్ బి స్టూడెంట్స్ ఓన్, నాట్ కాపీ పేస్టెడ్ కాల్స్. అప్పుడు మీరు L6 అని జస్టిఫై చేయాలి. సో మధ్యాహ్నం మీరు సెషన్స్కి వచ్చేటప్పటికి మీ సెమినార్కి ఇచ్చిన మార్కులు కూడా మీరు ట్రై చేయండి. ఒకసారి తెచ్చుకోండి, మీ దగ్గర రికార్డ్స్ ఇక్కడే ఉంటాయి కాబట్టి ఆ టాపిక్స్ మీరు ఏమేమి మార్క్స్ ఇచ్చారో అవి కావాలి. సో ఆఫ్టర్ దిస్ ద లాస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ 1 ఈజ్ కోర్స్ ఎగ్జిట్ సర్వే. ఇది కంప్యూటేషన్లో చాలా రోల్ ప్లే చేస్తుంది, చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది. మీకు ఈ కాలేజ్లో మీరు వర్క్ చేయగలిగిన ఏరియా ఇంటర్నల్ అసెస్మెంట్ మాత్రమే. ఎక్స్టర్నల్ అసెస్మెంట్ అసలు కనీసం క్వశ్చన్ పేపర్ని కూడా క్లెయిమ్ చేసుకోలేదు. నేను క్వాలిటేటివ్గా చేసామని మనం క్లెయిమ్ చేయలేదు. మీరు చేయగలిగింది ఏంటంటే యాక్చువల్గా మీ డాక్యుమెంట్లో నేను చూశాను ఒక రకమైన ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకున్నారు. ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ దిస్ మోడల్ కోర్స్ ఎగ్జిట్ సర్వే. కాకపోతే కోర్స్ వైజ్ రావాలి మేడం. మీరు ఆ డాక్యుమెంట్లో మొత్తం 209 మంది కలిపి ఏ పేపర్ అని తెలియకుండా టోటల్గా ఇచ్చారు. ఒక 5 పాయింట్స్ ఏవో పెట్టారు. మీరేం చేయాలి? ఇప్పుడు ఇదిగోండి నేను టీచ్ చేసిన పేపర్ ఇది CO1 to CO4 దానికి 5 క్వశ్చన్స్ పెట్టాను సర్వేలో. నా స్టూడెంట్స్ని అడిగాను క్వశ్చన్స్. నేను వాళ్ళు గూగుల్ ఫామ్లో వీటికి రేటింగ్ ఇచ్చాడు, 1 to 5 రేటింగ్ ఇచ్చాడు. నేను ఇప్పుడు ఏమంటుంది CO1 యూజ్ గ్రామర్ ఇన్ ఫ్రేమింగ్ సెంటెన్సెస్ ఫర్ స్పీకింగ్ అండ్ స్టూడెంట్స్ ఏమని డిక్లేర్ చేస్తున్నారు? ఐ నో అండ్ కెన్ యూజ్ గ్రామర్ ఇన్ ఫ్రేమింగ్ సెంటెన్సెస్ ఫర్ స్పీకింగ్ అండ్ రైటింగ్. స్టూడెంట్ పర్సెప్షన్ నాకు వచ్చా రాదా అని స్టూడెంట్ మనకి ఫీడ్బ్యాక్ కన్వే చేస్తున్నాడు. ఇందులో మీరు స్టూడెంట్ కనుక ఎక్స్ట్రీమ్లీ కాన్ఫిడెంట్ అనుకోండి టాప్ 5 పర్సెప్షన్ ఇస్తారు, రైట్? స్టూడెంట్ అంత హ్యాపీగా లేరనుకోండి, నేను మాట్లాడలేకపోతున్నాను అనుకుంటే 3నే ఇవ్వచ్చు లేదా 2నే ఇవ్వచ్చు. ఇది ఎవ్రీ కోర్స్కి చేసుకోవాలి. యాక్చువల్గా ఇట్ హెల్ప్స్. ఇట్స్ నాట్ మ్యాండేటరీ, బట్ మిమ్మల్ని మీరు ప్రొజెక్ట్ చేసుకోవడంలో హెల్ప్ చేసి మార్క్స్ కొంచెం స్కోర్ చేయడంలో హెల్ప్ చేస్తుంది. అండ్ ఈ కోర్స్ ఎగ్జిట్ సర్వే మీకు కంప్యూటేషన్లో ఎలా చేయాలి అనేది, అంటే మీ COలు కరెక్ట్ ఉంటే మీరు సర్వే క్వశ్చన్స్ రాసుకోవాలి. ఇవి సర్వే క్వశ్చన్స్. ఇవి మీరు మీ పిల్లలు ఎంతమంది ఉంటారు ఒక కోర్స్లో నంబర్ తక్కువే ఉంటుంది కాబట్టి మీరు పియర్ టీమ్ వచ్చే లోపల యాక్చువల్గా చేసుకోవచ్చు.
చేసుకుంటే ఇప్పుడు వరకు చేసిన డాక్యుమెంట్లో గ్యాప్స్ని ఇక్కడ ఏమైనా అడ్రస్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది నాకు. సో ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మధ్యాహ్నం మేడం కంప్యూటేషన్ అయిన తర్వాత ఒకసారి టీమ్గా కూర్చుని వాళ్ళు ఎక్కడ వర్క్ చేస్తే అడ్రస్ చేయొచ్చు గ్యాప్ అనేది చూద్దాం, స్కోర్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అని చూద్దాం. సో దీస్ ఆర్ ద ఏరియాస్ ఆఫ్ మ్యాపింగ్ దట్ we wanted to share with you, and from here in the afternoon we would connect to computation, calculation part of it. Now only mapping జరిగింది. Mapping లో now if you have any questions please raise, because ఇది క్లారిటీ ఉంటేనే మధ్యాహ్నం కంప్యూటేషన్ చేయగలుగుతాం, లేకపోతే చేయగలుగుతాం. That's why I was asking mid questions and assignments and అన్ని ముందు చెప్పాను. If there are any queries or suggestions or clarifications, you can. Even the participants online also, if there are any questions, you can raise. వీళ్ళు రైస్ చేసిన క్వశ్చన్స్ Manjula Kasturi. Manjula Kasturi has raised her hand. Unmute change. Hello. Good afternoon, madam. This is Manjula K.R. Manjula from Lecturing Chemistry from Government Degree College, Moba. Yes, ma'am. Ma'am, you are mapping question paper, madam, here. Can we take the internal and external marks and map the same, follow the same procedure and do the mapping, madam? When you are mapping all your internal marks, when you are taking all your internal marks together, అక్కడ ఏ సిఓకి ఏమిటి అనేది క్లారిటీ లేదు కదండి. మీరు ఈ సిఓస్ ని డిస్టింగ్విష్ చేసి చూపించట్లేదు. కలెక్టివ్లీ యు ఆర్ టేకింగ్ టోటల్ మార్క్స్ అండ్ దెన్ అటైన్మెంట్ చూపిస్తున్నారు. కానీ సిఓ లెవెల్ అటైన్మెంట్ కానీ సిఓ పిఓ లెవెల్ అటైన్మెంట్ కానీ ఉండదు. టోటల్ అటైన్మెంట్ మాత్రమే ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ మోర్ ఆర్ లెస్ లైక్ రిజల్ట్ అనాలిసిస్ అవుతుంది. I mean, this is a cumbersome process, I feel, ma'am, this question paper mapping and all. Yeah, it is. It is, because only then you can justify that you are covering all your COs in your teaching and also in your assessment. Only when you, yeah ma'am, let me complete. Only when you cover it in your teaching and also in your assessment, you can reflect it in your attainment. Otherwise, you cannot. Okay, but it so happens now in our college we have data for the last 2 years itself, and the last since 17-18 we do not have much data regarding this question paper, internal question paper and all those things, ma'am. So how do we go about then? It's only for the 2 years, last 2 years we have question papers, ma'am. The last 3 years we don't have. Then how to go about, ma'am? Manjula ma'am, you can do one thing. You can take one batch of students. For example, the students who are in the final year now, okay, right, for them you can go back to SEM 1, SEM 2, SEM 3, SEM 4. Yes, ma'am. Right, so as you are telling me that you have question papers for the last 2 years, it yes, falls in SEM 1 to SEM 4 cover అయిపోతుంది. Yes, ma'am. Current final year లో ఉన్నారు. సో ఒక one batch ని మీరు చక్కగా ప్రొజెక్ట్ చేయొచ్చు. Okay. That we can do, ma'am. Yes, okay. Yeah. Thank you, ma'am. Thanks. Yeah, ma'am. తెలియదు, నాకు ఇంకా క్లారిటీ రాలే. అక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళకి ఏం తెలిసిందేమో అడగాలి. Any more questions or queries that you have? వాళ్ళిద్దరు నేర్చుకోమని చదవటానికి. If as there is a lot of silence, if there are no queries, we'll wind up forenoon session and then we'll meet in the afternoon, and the organizers will let you know the timings. Thank you very much. Thank you, ma'am, for a wonderful technical session. Now we break for our lunch,
and we will come back by 1:30. We'll meet here for the second technical session by 1:30. Thank you. Online participants can use the same link to join the meeting. తీసేపోతే అప్డేటింగ్ అడుగుతున్నారు కదా. లాగిన్ ఎందుకు వాట్సాప్ ఉంచొచ్చుగా అదే నువ్వు లాగౌట్ మళ్ళీ సెకండ్ ఇదేనా చేస్తా ఓకే అవుట్ క్లోజ్ అవుట్. Better lunch break. We will back at 1:30. అలా వదిలేమన్నారు. అలాగే అది ఎప్పుడే ఉంచద్దండి. నువ్వు కూడా రాలేదు సగం చేసి మళ్ళీ తీసుకున్నాము ఛార్జింగ్ కావాలి. వెళ్దామా ఇక్కడ అక్కడ మన దగ్గర తినేసి ఇక్కడ పెట్టేస్తాం స్పైసీ ఇక్కడ ఉంచాం అక్కడ ఇక్కడ
స్ట్రీమ్ ఓకే